So, guys, before we start, anyone would try to introduce about yourself so that I will also get a clarity. ఒకవేళ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటే నాకు క్లారిటీ వస్తుంది. మీరు అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎందుకు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, మీ ప్రొఫెషన్ ఏంది, దాని బేస్ గా వీ కెన్ డిస్కస్. నేను దాని నుంచి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఎనీవన్? ఎనీవన్ కెన్ సే మీ గురించి మీరు ఒక చిన్న సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ సో దాట్ ఐ విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ మీ ప్రొఫెషన్ ఏంటి, లేకపోతే మీరు స్టూడెంటా అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకున్నారు, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ త్రూ మీకు ఏం తెలుసుకోవాలనుకున్నారు అని చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను డెమో ఇచ్చేటప్పుడు దాన్ని కొంచెం ఫోకస్ చేసి చెప్పొచ్చు, మీకు కూడా వాల్యుబుల్ కంటెంట్ వస్తుంది. ఎనీవన్ కెన్ టాక్? కావ్యశ్రీ. Yes, sir. Yeah, can you please tell me about yourself? Good evening, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Kavya Shri. I'm from Jagityal. Recently, I have completed graduation in BJC, Okay. life science background. Okay. And I have bit interest in digital marketing. Okay. I want to gain knowledge in digital marketing, but I don't know anything about digital marketing. I will let me know about digital marketing. Cool. Thank you. So, okay, you are completed your graduation and you want to know about digital marketing. Cool. Next, Sunny, please. Yeah. Hi. Yeah, hi. May I know? Yes, I'm a dentist. Okay. I'm working as in a small clinic. Okay. I'm planning to establish a clinic, my own clinic. So I'm Okay. searching for digital marketing as a platform for my marketing. You want to just enlarge your digital presence of your clinic, right? Yeah. That's Cool. my creative. Sure, And sure. I do have an planning of keeping a laboratory diagnostic center. Okay. So I think this class also is webinar very helpful to what I want. Yeah. Yes, this webinar is going to give you a complete insights like how digital marketing works, and in that, like if you want to give an if you want to collaborate your brand or else get the business what you're expecting, all these things will be covered in today's session. We'll have a great day. Yeah. Thank you. Next, Anil Kumar. Anil Kumar, are you there? Kiran? Yeah, please, Kiran. Kiran, please go ahead. Kiran, are you there? Yes, message. Okay. Can you talk? If you can talk, you can just unmute yourself and just talk. I will take only 1 to 2 people and then I will talk. I'll go with the session. See, if you are going to talk, like the session will be helpful for you because mostly who are talking, I will be focusing on their businesses or else on their requirements so that you will also get end use of this time. అన్ని చెప్పే కంటే మీకు రిలేటెడ్ ఉన్నాయి నేను కొంచెం స్ట్రెస్ చేస్తే మీరు ఉన్నందుకు మీకు వాల్యూ ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు టాక్, జస్ట్ టాక్ ఇట్. ఇన్ 1 minute ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ calling session and I will just start the demo. Uday, Kiran. Tamanna. Hello, sir. Good evening, Yeah. sir. Good evening. Please. How are you, sir? Yeah, cool, great. What about you? Good, sir. Yeah, please. So I completed my intermediate so long, like 2000. 2000, you have completed your intermediate, okay? Yes. So I'm not interested in BTech. So I am interested in technology side. Okay. So I learned to video editing. Okay. Like I did some freelancing
works Even also. you can talk in Telugu. ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్ చేశాను. Okay. లైక్ వీడియో ఎడిటింగ్ కూడా కోర్స్ నేర్చుకున్నాను కానీ అంత Hmm. టోటల్ గా రాదన్నట్టు. Okay. అందుకే సెర్చ్ చేశాను, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్ లో సెర్చ్ చేశాను కానీ Okay. జాయిన్ అవ్వలేదు సార్. అందుకే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. Done. Cool. సో ఈ డెమోలో నీకు క్లారిటీ వస్తుంది, దాన్ని బట్టి నేర్చుకోవాలా లేదా అని ఒక ప్లానింగ్ చేసుకో. ఎస్ సార్. Done. Thank you. So at least any one of you just give the response when I'm teaching, because ఎవరైనా రెస్పాన్స్ ఇస్తే నాకు కూడా చెప్పాలనిపిస్తుంది. నేను అనుకున్న దానికంటే నీకు ఎక్కువ డెలివర్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ 2-way ట్రాఫిక్. 1-way ట్రాఫిక్ అయితే మనకు బోర్ కొట్టేస్తుంది, మీకు బోర్ కొడుతుంది, నాకు బోర్ కొడుతుంది. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ 2-way ట్రాఫిక్ అండ్ బోత్ విల్ డిస్కస్ అండ్ లెట్స్ మేక్ దిస్ టైమ్ వెరీ క్వాలిటీ ఫర్ యూ, బికాస్ ఈ టైంలో మీరు వచ్చి ఒక సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నారంటే ఐ వాల్యూ యువర్ టైమ్, ఐ రెస్పెక్ట్ యువర్ టైమ్. సో not wasting much time, let's get into the subject, let's get into the demo. Okay, I'm starting the demo. Let me share the screen. Can you see the screen? Is it visible? Yes. Yes. Thank you. Thank you. So today's session will be on demo on digital marketing. So it's like complete, like I'll be taking a 1 to 1.5 hour session in which I'm going to complete give the descriptions, like explanation on these parts. Like you can see this, these are the contents for today's demo. It will be like traditional marketing, digital marketing, website designing, Google My Business, SEO, Google Ads, Facebook, Instagram ads, ChatGPT, Canva designing, influencer marketing. And if you do all these things, like what are the opportunities you are going to get in as a freelancer if you are via digital marketing. These are all topics today we are going to discuss. And before getting into the topic, let me introduce about myself. And myself, I'm Lokesh. I'm from Hyderabad. I'm an MBA and MCOM graduate, and I did my PhD in Usmania University, where I was honored as an MBA gold medalist. With over 5 years of experience in digital marketing, I had the privilege, like I have trained entrepreneurs, and I am working as some consultant from different kinds of businesses. And I also trained for BBA students and PG students, and I'm very passionate about doing this, and I also love shooting, acting, and directing as a part of the session. So this is about me, and let me dive into the subject before getting into the scope of digital marketing. So it should be a one-on, like two-way traffic, as I mentioned you clearly. So anyone or any person, if you are interested, just have a discussion on this. Give me the answers. తెలుగు ఓకే, తెలుగులో మాట్లాడతా, నో ప్రాబ్లం. ఐఎమ్ యూట్యూబర్. ఓకే, డన్. తెలుగులో మాట్లాడతా, అర్థమవుతుందిగా తెలుగు అందరికి? ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. గణేష్, ఎందుకు పోతున్నావు రే? సో తెలుగు అయితే అందరికి అర్థమవుతుంది కదా? తెలుగులో చెప్తున్నావా? చాలా మంది మెసేజ్ పెడుతున్నారు తెలుగు చెప్పండి అని చెప్పేసి. ఈజ్ ఇట్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ తెలుగు? ప్లీజ్ టాక్ ఆర్ ఎస్ ఇట్ ఇస్ మెసేజ్. Yes, sir. ఎస్, కూల్, చలో. సో యాక్చువల్లీ ఈ రోజు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనే టాపిక్ చెప్పుకునే ముందు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, లవర్స్ వాట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ నుంచి వద్దాం, బేసిక్ నుంచి వద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్? మీకు తెలిసినంత వరకు వాట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ కెన్ సే వాట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్? Come on guys, it should be a 2-hour session. 1 కాదు. More publicity. More publicity. Cool. Any more answers? Traditional marketing means we are doing marketing without using the online platforms like Facebook, social media, and all things. Super. So one is you said that it's an more publicity, and one you said that it is like doing It's marketing offline. without online. Cool. Great. So let me give a clarity. Like traditional marketing means simply doing marketing with the olden ways, like doing advertisement
in the form of newspapers, pamphlets, TV advertisement, radio advertisement, hoardings, flexes, banners, all these things. ఓల్డెన్ డేస్ లో మనం చేస్తుండే కదా మార్కెటింగ్. ఎట్లయితే ఫ్లెక్సీలు పెడుతుండే, బయట ప్రమోషన్ చేస్తుండే, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తుండే, ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ వస్తే హోర్డింగ్స్ పెడుతుండే, గోడల మీద పెయింటింగ్ వేస్తుండే, న్యూస్ పేపర్లలో పాంప్లెట్లు వేస్తుండే. ఇదంతా ఎట్లయితే ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి ప్రమోషన్ చేస్తారో ఒక ఓల్డెన్ వేస్ ఏడనే ఉంది నీకు, మన పేర్లో ఉంది ట్రెడిషనల్. అంటే ట్రెడిషనల్ అంటే ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ అంటే ఏంది, ఓల్డ్ పంచకట్టు అట్లాంటి ఓల్డ్ వేస్. అంటే ఓల్డ్ వేస్ లో ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్, అంటే ఓల్డ్ వేస్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ ని మార్కెటింగ్ చేయాలంటే ఇట్లాంటి టర్మ్స్ చేస్తుండే అనేది ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్. సో ఇది అర్థమైనా, ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అంటే డూయింగ్ మార్కెటింగ్ త్రూ ద ట్రెడిషనల్ వేస్ లైక్ pamphlets, TV advertisement, radio advertisement, newspaper advertisement, hoardings, flexes, and all these things comes under the traditional marketing. Next is like, what is digital marketing now? What is digital marketing? We can promoting our business through the like social media, Facebook, YouTube. Okay. Like it's completely online. We are doing whatever the marketing activities through the online platforms is called digital marketing. Okay, doing the marketing through online is known as digital marketing, right? Yes. Great, good. Any more answers? Any more? So whatever the Nazir said, it's right. Like digital marketing is doing marketing through online. Simply, I can say that when you are doing marketing through digital means, like with the help of internet, it may be through social media platforms like Google, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, and all these platforms. When you are doing a promotion of a particular product online with the help of internet, that is known as digital marketing. So in traditional ways, we are doing all that offline things, like we are doing hoardings, flexes, and all these things where you can touch and feel. In digital marketing, you are doing completely online things, which you can't feel it touch. It's a digital representation of a particular ad that comes under the digital marketing. So before like traditional marketing and digital marketing, let's know what is marketing. What is marketing? Simple marketing అంటే ఏం అసలు? Selling and buying the products. Selling and buying of products. Yes. More. Any more answers? What is marketing? మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి అసలు? సో సింపుల్ గా మార్కెటింగ్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ సే సేల్స్, ప్రమోటింగ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ సింపుల్ గా ఒక ప్లేస్, లెట్స్ టేక్ బెంగళూరులో, ఇఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కోకో కోలా ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బెంగళూరు, అండ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ కన్స్యూమింగ్, హూ ఇస్ డ్రింకింగ్ దట్ కోకో కోలా ఇస్ ఇన్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ లో కోకో కోలా తాగే పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ కోకో కోలా వచ్చేసి బెంగళూరులో మ్యానుఫాక్చర్ అవుతుంది. ఆ మ్యానుఫాక్చర్ అయిన ప్లేస్ బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ లో ఈ పర్సన్ కి కోకో కోలా వచ్చేంత వరకు ఆ మధ్యలో జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్ని మార్కెటింగ్ అంటారు. ఇట్ మే బి ప్రాక్టికల్లీ లైక్, ఇట్ మే బి లైక్ ప్యాకింగ్, లోగో డిజైనింగ్, ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, ట్రాన్స్ఫరింగ్, స్టోరేజ్, వేర్ హౌస్, హోల్సేలర్, రీటైలర్, ఇవన్నీ దాటుకొని ఒక ప్రోడక్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చర్ దగ్గర నుంచి ప్లేస్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ వరకు వస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మార్కెటింగ్. In that, the process which takes place digitally is known as digital marketing, which goes on with traditionally termed traditional marketing. Clear with this? Are you clear? Traditional marketing, digital marketing అర్థమైందా? Guys? Yes. So now let's take the difference. If traditional marketing ఏంటో తెలిసింది, digital marketing ఏంటో తెలిసింది. So let's know about what is the difference between traditional marketing and digital marketing. Because దీన్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మనకు కూడా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది, ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ ఉన్నాక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రావాల్సిన అవసరం ఏముంది అని చెప్పేసి. బికాస్ హియర్ ద ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ప్రైస్. వెన్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ లో ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ హోర్డింగ్, ఏదైతే హోర్డింగ్ పెడతారో లేకపోతే ఒక న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటామో, ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నాయి, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది, సండే రోజు ఒక న్యూస్ పేపర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో ఆ న్యూస్ పేపర్ లో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలంటే ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు చెప్పండి, మీకు ఐడియా ఉందా? సండే రోజు ఒక న్యూస్ పేపర్ వస్తుంది, న్యూస్ పేపర్ ఫస్ట్ పేపర్ లో మొత్తం పెద్ద పేపర్ మొత్తం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది. లెట్స్ టేక్ అబౌట్ అమెజాన్ సేల్ గురించి కానీ, బిగ్ బజార్ గురించి కానీ, లేకపోతే ఒక BMW కార్ గురించి కానీ, అట్లా ఒక ఫుల్ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు? ఎనీ ఐడియా? నజీర్,
Any idea of the advertisement charges, what they are going to spend? Guys, am I audible? If you don't mind, can you please repeat the question, sir? Sorry for interrupting. When we are giving an advertisement in newspaper లో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేయాలి అంటే హౌ మచ్ దే విల్ చార్జ్? సండే రోజు ఫుల్ పేపర్ మొత్తం యాడ్ వస్తుంది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎంత చార్జ్ చేస్తారు న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు? ఏమైనా ఐడియా ఉందా? Yes, sir. అంటే based on the advertisements అంటే size పెట్టుకుంటుంది సార్ అది. ఫుల్ పేపర్ Full paper it may cost around 60,000, sir. 60,000 above. per day. Same Yes, paper sir. is 2 lakhs, 3 lakhs. 2 lakhs, 3 I lakhs. think more than 6,000. Yes, Oh. yes, sir. More than 1 lakh, I think 6,000 to 1 lakh. ఓకే. తెలంగాణ మొత్తం న్యూస్ పేపర్ లో ఇట్ మే బి లైక్ ఈనాడు పేపర్ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సాక్షి పేపర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చార్జ్ అరౌండ్ మినిమం 75 lakhs. 75 lakhs to 2 crores and 3 crores according to the occasion. ఒకవేళ ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి, దివాళీ దసరా టైంలో అయితే దే విల్ చార్జ్ మోర్. నార్మల్ టైమ్స్ దే విల్ Okay. చార్జ్ లెస్, బట్ ద ఫస్ట్ పేపర్ ప్రైస్ విల్ బి సంథింగ్ దట్ రేంజ్. సో గైస్ ఒక్కసారి మీ నేమ్స్ రీనేమ్ చేసుకోండి. లైక్ ఇట్స్ లైక్ షౌమి ఇట్లాంటి పేర్లు ఉన్నాయి, నంబర్స్ తో ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ యూ టు రీనేమ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై యూ. చలో, సో హియర్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అన్ని లక్షలు పెట్టి మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాం. వేసిన తర్వాత ఆ యాడ్ మొత్తం హైదరాబాద్ లో వెళ్తుంది. లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక న్యూస్ పేపర్ లో టాప్ పేపర్ లో ఒక యాడ్ వచ్చింది BMW కార్ గురించి. BMW కొత్త కార్ లాంచ్ అయింది, 5 crores దాని ప్రైస్. ఆ యాడ్ న్యూస్ పేపర్ టాప్ లో వచ్చింది. ఆ యాడ్ వచ్చేసి మొత్తం తెలంగాణలో స్ప్రెడ్ అయింది. ఆ యాడ్ 5 crores కార్ గురించి టాప్ పేపర్ వేసి అన్ని చేయడం వల్ల మనం నేను చూసాం, మీరు చూసారు, అందరం చూసాం. మనం కార్ కొంటామా? కొనం. జస్ట్ ఒక బ్రాండ్ అవేర్నెస్ అవుతుంది. కాకపోతే అప్పుడు కార్ పర్చేస్ చేయగలుగుతున్నామా? లేదు. ఆ కార్ అల్టిమేట్ కస్టమర్స్ ఎవరు? రిచ్ పీపుల్, బిజినెస్ పీపుల్ హూ స్టే ఇన్ బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, గచ్చిబౌలి అట్లాంటి ప్లేసుల్లో ఉండే వాళ్ళకే టార్గెట్. వాళ్ళే కొనగలుగుతారు అంత ఎఫర్ట్ చేసి అంత ప్రైస్ ఉన్న కార్. మనం అందరం కొనలేం. సో అట్లాంటిది వాడు మామూలుగా అలా వేయడం వల్ల, అంతంత డబ్బులు పెట్టి ఖర్చు పెట్టడం వల్ల దేర్ ఇస్ నథింగ్ యూస్ఫుల్. అంటే బ్రాండ్ అవేర్నెస్ అవుతుంది కానీ సేల్ అవ్వే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. The price is very high. అదే ప్రైస్ మన డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో పెడితే యూ కెన్ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్. యూ కెన్ డూ సో మెనీ థింగ్స్. సో ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటైతే, టార్గెట్ ఆడియన్స్, మన టార్గెట్ వచ్చేసి వేరే వాళ్ళు ఉంటాం. ఈ కార్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కి టార్గెట్ వచ్చేసి రిచ్ పీపుల్. కాకపోతే ఇది అందరికి వెళ్ళిపోతుంది. వేస్ట్ ఆఫ్ నాట్ టార్గెటింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ పీపుల్. అండ్ అనాలిసిస్, ఒకవేళ యాడ్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ కార్ అతను వెళ్ళి ఈనాడు పేపర్ అతను అడిగాడు అనుకో, నా యాడ్ ఎంతమంది చూసారు, నా యాడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఎంతమంది కార్ కొనాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు నాకు చెప్పు అంటే, ఈనాడుకి సాక్షి దగ్గర దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా హౌ మెనీ పీపుల్ హావ్ సీన్ దర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ ఇన్ని గణం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. యాడ్ అంత రేట్ పెట్టినా కూడా ద అల్టిమేట్ థింగ్స్ అనేవి రావట్లేదు. ఇదే డిఫరెన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్ వస్తే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కెన్ బి డన్ విత్ 100 rupees ఆల్సో. 100 rupees కూడా మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ రన్ చేయొచ్చు. అండ్ టార్గెట్ ఆడియన్స్, యూ కెన్ టార్గెట్ ఆడియన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఉమెన్ హార్లిక్స్ నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే, నేను ఉమెన్స్ నే టార్గెట్ చేస్తూ నా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉమెన్స్ కి మాత్రమే కనిపించేటట్టు, ఓన్లీ 20 to 35 years మధ్యలో ఉన్న ఉమెన్స్ కి కనిపించేటట్టు, వాళ్ళు ఓన్లీ కుకట్పల్లి, పంజాగుట్ట అండ్ గచ్చిబౌలి ఉన్న వాళ్ళకి కనిపించేటట్టు ఇలా నేను డీటెయిల్ గా టార్గెట్ చేస్తూ నేను నా యాడ్ ని పబ్లిష్ చేయొచ్చు. అంటే ఓన్లీ నేను అనుకున్న వాళ్ళకే నా యాడ్ వెళ్తుంది, ప్రతి ఒక్కరికి వెళ్ళదు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ. అండ్ అనాలిసిస్, వన్స్ నా యాడ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, యాడ్ చూసిన తర్వాత, నాకు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. లైక్ నా యాడ్ ఎంతమంది చూసారు, ఏ ఏరియాలో చూసారు, ఎంతసేపు చూసారు, వాళ్ళ అది నచ్చిందా నచ్చలేదా, ఏమైనా కమెంట్ చేశారా, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా, ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ డూ అనాలిసిస్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని నా ప్రోడక్ట్ సేల్స్ ఎలా ఉంటే ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదా నెక్స్ట్ నేను చేసే యాడ్ కి ఒక బ్యాకప్ లాగా, ఒక అనాలిసిస్ లాగా నాకు వస్తుంది. సో దిస్ ఆల్ కెన్ బి డన్ త్రూ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. అదే ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ లో ఇవన్నీ చేయలేము. అండ్ ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ లో ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువనే, టార్గెట్ చేయలేము, అనాలిసిస్ రాదు. సేమ్ వే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అన్ని ఉన్నాయి. అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇస్, ఓల్డెన్ డేస్ లో మార్నింగ్ లేసారంటే ప్రతి ఇంట్లో న్యూస్ పేపర్ ఉండేది. ప్రతి ఒక్క న్యూస్ పేపర్ చదివేవాళ్ళు. సో దట్ జనాలు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటారో అక్కడే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవుతాయి. జనాలు అప్పట్లో టీవీలు చాలా చూసేవాళ్ళు కాబట్టి టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసేవారు. జనాలు అప్పుడు చాలా రేడియో వినేవాళ్ళు కాబట్టి రేడియోలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసేవారు. జనాలు బాగా న్యూస్ పేపర్స్ లో ప్యాంప్లెట్స్ అవి చదివేవాళ్ళు, రోడ్స్ పైన ఎక్కువ కనిపించేవాళ్ళు కాబట్టి హోర్డింగ్స్ ఇవన్నీ పెట్టేవారు. నౌ ద చేంజ్ ఓవర్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్. పొద్దున్న లేసి న్యూస్ పేపర్ చదివే దగ్గర నుంచి పొద్దున్న లేసి ఫోన్ ఓపెన్ చేసే వరకు చేంజ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే అయ్యింది. అప్పుడు అందరు పొద్దున్న న్యూస్ పేపర్ చదివితే ఇప్పుడు అందరూ పొద్దున్న ఫోన్ పట్టుకుంటాం.
ఆ ఫోన్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, యూట్యూబ్ అన్ని ఓపెన్ చేస్తారు. సో బిజినెస్ వాళ్ళకి కూడా అర్థమైంది జనాలు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారంటే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనం కూడా మన ప్రోడక్ట్ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అక్కడనే చేయాలి. అప్పుడే మన ప్రోడక్ట్ సేల్స్ అవుతాయి అని చెప్పేసి. దెన్ ద ఎరా ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టేకెన్ ప్లేస్. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ లోకి వచ్చింది అండ్ పీపుల్ ఆర్ రిగరస్లీ యూజింగ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఈ రోజుల్లో లేకపోతే ఏ ప్రోడక్ట్ కూడా జనాల వరకు రీచ్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. సో గాట్ ఇట్? ఐడియా వచ్చిందా? Okay. రైట్? యా. నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో మెయిన్ మనం వచ్చేసి మీకు ఇంతకుముందు టాపిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే మన దీంట్లో ఇవి ఆల్రెడీ మనం మెన్షన్ చేసాం. ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనం మీరు నేర్చుకోబోతున్నాం. దీంట్లో వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ గురించి ఫస్ట్ వి విల్ బి నోయింగ్ వాట్ ఈస్ అ వెబ్సైట్. అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ ఈస్ అ వెబ్సైట్? ఎనీవన్? To provide the company details. టు ప్రొవైడ్ Company details. Yes, to provide the complete details, or else to provide the complete information of the company, to give the complete information of the business, everything, what all the we are saying, those all things together, it is known as website. వెబ్సైట్ అన్నాక కంప్లీట్ మన బిజినెస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ప్లేస్ లో ఇచ్చేదని వెబ్సైట్ అంటారు. సో ఈ వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేయాలంటే చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే డొమైన్ కావాలి, ఇది మొత్తం కోడింగ్ ఉంటుందేమో, ఇదంతా టెన్షన్ ఏమో, చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటారేమో అని చెప్పి చాలా అనుకుంటారు. బట్ మనం వర్డ్ ప్రెస్ అనే ప్లాట్ఫామ్ లో డొమైన్ వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ చేస్తాము. సో ఈ వెబ్సైట్ అనేది చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. కాకపోతే దీనికి డొమైన్, హోస్టింగ్ కావాలి. డొమైన్ అంటే ఏంటంటే నేమ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. మనం నేమ్ ఏదైతే అంటున్నామో ఆ నేమ్ ని డొమైన్ అంటాము. హోస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ద ప్లేస్ వేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్సైట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హోస్టింగ్. అర్థమేమో? Yes. సో ఒక నేమ్ తీసుకున్నాము, ఆ నేమ్ ఒక్కటి ఉంటే మనకి వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ అవ్వదు. ఆ నేమ్ తో పాటు మనకి కింద అది సేవ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, ఫోటోస్, వీడియోస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో, ఇవన్నీ స్టోర్ చేయడానికి ఒక ప్లేస్ కావాలి. ఆ ప్లేసే హోస్టింగ్ అంటారు. సో వన్స్ డొమైన్, హోస్టింగ్ మనం పర్చేస్ చేస్తామంటే ఇవి రెండు కలిపి వర్డ్ ప్రెస్ అనే వెబ్సైట్ లో మనము వెళ్ళి అక్కడ మనం వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వర్డ్ ప్రెస్. సింపుల్ గా మీకు లైవ్ గా చూపిస్తా ఎట్లుంటుందో. ఇది మనం చేసింది వర్డ్ ప్రెస్ లో చేసాం. ఇది యాక్చువల్లీ వెబ్సైట్ రీసెంట్ గా తీసుకున్నాం, వేక్యూబ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ .in WP admin అని అనుకోండి. ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇది వెబ్సైట్ దానికి మనకి రిలేట్ అయ్యి ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది డాష్ బోర్డ్, వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డ్. ఈ వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డ్ లో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీరు చూస్తే అపీరెన్స్, ప్లగ్ఇన్స్, యూజర్స్, టూల్స్, సెట్టింగ్స్, ఇన్సైట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని పేజెస్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మన వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది చూసుకున్నట్టయితే వెబ్సైట్ ఆల్రెడీ మన వెబ్సైట్ ఉంది .in. ఇది వెబ్సైట్ యాక్చువల్లీ. ఈ వెబ్సైట్ ని ఎడిట్ పేజ్ అని ఉందా, ఇది యాక్చువల్లీ వెబ్సైట్, డమ్మీ వెబ్సైట్. జస్ట్ ఓ థీమ్ ని తీసుకున్నాం, ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఉంది. ఇవన్నీ మనం చేంజెస్ చేయొచ్చు సింపుల్ గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఎడిట్ పేజ్ అని కొట్టగానే మీరు చూడొచ్చు ఇలా వచ్చింది. సో ఇవన్నీ మనం మార్చుకోవచ్చు. ఇది డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఏమైనా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్, ఇది ఉందా, ఈ ఇమేజ్ కూడా మనం తీయొచ్చు, చిన్నగా చేయొచ్చు, పెద్దగా చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ ప్లేయబుల్. ఇవన్నీ తీసేయచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, ఈ ఇమేజ్ లో వేరే ఇమేజ్ పెట్టవచ్చు, క్రాప్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఉంటే దీంట్లో మనం చేంజెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తూ మనం మన వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? ఇవన్నీ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు, ఏవేవి ఉన్నాయి ఇవన్నీ తీసేయచ్చు, ఇక్కడ ఏమైనా మనం పెట్టుకోవచ్చు. సింపుల్. ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి రీప్లేసబుల్, డిలీట్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి మూవబుల్, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి చేంజ్. ఇలా మొత్తం మనం డిజైన్ చేసి మనం ఇక్కడ ఎడిట్ కొట్టంగానే వెబ్సైట్ అనేది డిజైనింగ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డిజైనింగ్ పార్ట్. ఇట్లా సింపుల్ గా మనం ఒక వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేసి ఆ వెబ్సైట్ ని మనం లింక్ చేసి వర్డ్ ప్రెస్ అనే టూల్ లో మనం దాన్ని డిజైనింగ్ అయితే చేస్తాం. దాన్ని వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైటింగ్ అంటాం. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా?
Okay. సో అది వెబ్సైట్. ఇది మొత్తం మనం వెబ్సైట్ గురించి ఒక క్లాసెస్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం చూపిస్తాం. ఒక డొమైన్ కి ఒక సర్వర్ కి ఎట్లా లింక్ చేయాలా, లింక్ చేసిన తర్వాత వర్డ్ ప్రెస్ లోకి ఎలా వెళ్ళాలా, పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, ఎడిట్ ఎలా చేయాలా, దాన్ని ఆన్లైన్ లోకి ఎలా తీసుకురావాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లర్నింగ్ ఇన్ వర్డ్ ప్రెస్. అండ్ కమింగ్ టు గూగుల్ మై బిజినెస్. ఈ గూగుల్ మై బిజినెస్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఈ రోజుల్లో మనకి ఏది కావాలన్నా కూడా గూగుల్లోకి వెళ్తాం, రైట్? మనకి ఏదైనా కావాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తాం, గూగుల్లో పోయి టైప్ చేస్తాం సో అండ్ సో థింగ్ అని చెప్పేసి. మనం ఏదైతే కావాలో మనం గూగుల్లో పోయి సెర్చ్ చేసినప్పుడు గూగుల్లో కొన్ని రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఆ రిజల్ట్స్ ఏవైతే వచ్చాయో ఆ రిజల్ట్స్ తోటి మనం ఏదో ఒక యాక్షన్ అయితే తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, నాకు ఇప్పుడు పన్ను నొప్పి వస్తుంది, నాకు డెంటల్ హాస్పిటల్ కావాలి, నేను గూగుల్లో పోయి డైరెక్ట్ కొడతాను బెస్ట్ డెంటల్ హాస్పిటల్ కూకట్పల్లి అని కొట్టగానే నాకు ఇక్కడ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. ఈ రిజల్ట్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో ఈ రిజల్ట్స్ కంప్లీట్ గా నాకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని గూగుల్ మై బిజినెస్ రిజల్ట్స్ అంటున్నారు, అంటే లోకల్ సర్చ్ ఇంజిన్ రిజల్ట్స్ అంటారు వీటి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే బెస్ట్ డెంటల్ హాస్పిటల్ కొట్టంగానే ఫస్ట్ ఎలిడెంట్ హాస్పిటల్ అని ఒకటి వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇథోస్ డెంటల్ అని ఒకటి వచ్చింది, కింద ఎఫ్ఎంఎస్ డెంటల్ హాస్పిటల్ అని ఒకటి వచ్చింది. ఈ 3 ఏవైతే వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఇవి గూగుల్ రిజల్ట్స్ అంటారు. సో ఇఫ్ సమ్వన్ ఇస్ క్లికింగ్ దిస్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ దిస్ మినీ వెబ్సైట్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది. మనం ఇంతకుముందు వెబ్సైట్ అంటే ఏమన్నా, వెబ్సైట్ అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఉండేదేమో వెబ్సైట్ అన్నా. ఇది వచ్చేసి తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మెయిన్ అవసరం ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు హాస్పిటల్ నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ హాస్పిటల్ నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ చూసినట్టయితే రేటింగ్ ఉంది 4.9, 377 రివ్యూస్ ఉన్నాయి కస్టమర్స్ ఇచ్చింది. అండ్ కింద చూస్తే ఫొటోస్ ఉన్నాయి, ఆ క్లినిక్ ఫొటోస్. ముందుగా క్లినిక్ చూడొచ్చు, క్లినిక్ ఎట్లా ఉంది ఏంది ఇవన్నీ చూసి జనాలు ఇంటికి పోతున్నారు ఈ రోజులలో. సో ఇవంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే, ఫొటోస్ కూడా బాగున్నాయి. కింద కొంచెం వెబ్సైట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ దిస్ హాస్పిటల్ దెన్ యూ క్లిక్ ద వెబ్సైట్ డైరెక్షన్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒకవేళ అది ఎంత దూరం ఉందని చెప్పి చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసేసి వాళ్ళకి ఇంటికి దగ్గరలో ఉందంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ కాల్ కొట్టేసి అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకుంటారు. ఫలానా నాకు డెంటల్ ఇష్యూ ఉంది, నాకు డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ కావాలని కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసినాక వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకుంటారు. ఈ కింద కూడా ఈ రివ్యూస్ అవుతారు, రివ్యూస్ అన్ని మంచిగా ఉన్నాయి, డాక్టర్ కూడా మంచిగా ఉండి ఉంటాడు, అలాగే అడ్రస్ కూడా కింద ఉంటుంది. ఓకే, దగ్గరనే ఉంది, కూకట్పల్లినే ఉంది, కింద అడ్రస్ ఉంటుంది, ఫోన్ నంబర్ ఉంటుంది వాళ్ళది, ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతావు టైమింగ్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ చూసేసి దే విల్ గెట్ clarity about that hospital, clarity about that clinic, and they will book an appointment and they will go to clinic. డాక్టర్ చూపించుకుంటారు, డాక్టర్ ఏమైనా సజెషన్ చెప్పి ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళ యొక్క మాటకు వచ్చేసి ఫైనల్ గా అక్కడ ఒక ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది, సేల్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక గూగుల్లో వాళ్ళ ప్రెసెన్స్ ఉండడం వల్ల ఒక కస్టమర్ కానీ ఒక పేషెంట్ కానీ గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి వాళ్ళ వరకు వెళ్ళగలుగుతాడు. దిస్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ బికాస్ గూగుల్లో వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి. అదే వీళ్ళు రిజిస్టర్ అయి ఉండకపోతే దే మైట్ హావ్ లాస్ట్ సో మచ్ ఆఫ్ బిజినెస్. రోడ్ల మీద అయితే పోయి మనం చెక్ చేయం కదా, క్లినిక్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పి గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తాం. ఏదో మనకి మన సరౌండింగ్స్ ఎక్కడ మనం రోడ్ మీద పోయినప్పుడు ఏదైనా క్లినిక్ చూస్తే ఆ క్లినిక్ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్ 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ నవేడేస్ ఆర్ సర్చింగ్ ఇన్ గూగుల్ ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. సో వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ దెమ్. సో ఇది ఏదైతే రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఇదంతా ఏదైతే ఉందో దీన్ని గూగుల్ మై బిజినెస్ అంటారు. దీన్ని గూగుల్ మై బిజినెస్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటారు. దీనిలో రిజిస్టర్ అయ్యి మన క్లినిక్ కానీ మన బిజినెస్ కానీ పెట్టుకుంటే మనకి బిజినెస్ అనేది చాలా వస్తుంది ఆర్గానిక్ గా వితౌట్ ఎనీ పేమెంట్. Is it clear? Yes. Okay. Yeah. Next వచ్చేసి SEO. SEO అంటే ఐడియా ఉందా? To create a web search engine optimization. SEO stand for search engine optimization. Okay. సో SEO అనేది ప్లేస్మెంట్ కి ఎప్పుడు వస్తుంది? SEO అంటే సింపుల్ గా యా. సో SEO అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ గా మనం అప్పుడు క్లిక్ చేసినాం గూగుల్లో ఏమని, బెస్ట్ క్లినిక్ ఇన్ కూకట్పల్లి అని చెప్పేసి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది రిజల్ట్స్ మనకి? మనం కొట్టినప్పుడు మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు గూగుల్లో మనం బెస్ట్ డెంటల్ హాస్పిటల్ ఇన్ కూకట్పల్లి అని చెప్పి క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, గూగుల్ రిజల్ట్స్. ఇవి కాకుండా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ఇవి ఉన్నాయి, ఎఫ్ఎంఎస్ డెంటల్ హాస్పిటల్, లైబ్రేట్, క్లినిక్ స్పోర్ట్స్, ఇవన్నీ నార్మల్ గా వచ్చినాయి. ఈ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఇట్లా టాప్ లో వచ్చినాయో కొట్టగానే ఇవి SEO అంటారు. అంటే SEO అంటే ఎప్పుడైతే మన బిజినెస్ గురించి ఎవరైతే గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తారో వాళ్ళు సెర్చ్ చేసినప్పుడు మన బిజినెస్ గూగుల్ రిజల్ట్స్ పేజ్ లో టాప్ లో రావడానికి మనం మన వెబ్సైట్ ని ఎంత రకంగా ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం అనేది SEO అంటారు. దీంట్లో ఆన్ పేజ్ ఉంటుంది, ఆఫ్ పేజ్ ఉంటుంది. ఆన్ పేజ్ అంటే మన వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్సైట్ లో కొన్ని కీవర్డ్స్ పెట్టి
సో దట్ గూగుల్ ఎవరైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు మన వెబ్సైట్ గూగుల్లో కనిపించేలా చేసేదేమో ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ. మన వెబ్సైట్ లో కాకుండా మన బిజినెస్ గురించి వేరే వేరే డిఫరెంట్ దాంట్లలో మన బిజినెస్ గురించి మెన్షన్ చేసి ఉండి ఎవరైనా మన బిజినెస్ గురించి క్లిక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ అయ్యి మన బిజినెస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అది ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ఈఓ అంటారు. సో సింప్లీ ఎస్ఈఓ అంటే మన వెబ్సైట్ ని గూగుల్లో టాప్ లో చూపించడానికి మనం చేసే ఆప్టిమైజేషన్ ని ఎస్ఈఓ అంటారు, సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. సో నార్మల్లీ ఒక వెబ్సైట్ ని ఎస్ఈఓ చేస్తూ గూగుల్లో టాప్ లో చూపించడానికి మినిమం 6 months పడుతుంది ఎస్ఈఓ చేస్తే. అండ్ మాక్సిమం లైక్ వీ కాంట్ ఈవెన్ సే లైక్ ఒక 8 months, 1 year, 2 years అట్లా కూడా పట్టొచ్చు. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మెనీ కీవర్డ్స్ యూఆర్ వర్కింగ్, హౌ మచ్ టైమ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఎస్ఈఓ. సో ఒక బిజినెస్ వెబ్సైట్ ని టాప్ లో తీసుకెళ్లాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైం. బట్ ఆర్గానిక్ గా ఎవరైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా మన వెబ్సైట్ టాప్ లో కనిపిస్తుంది, దాంతో మనకు బిజినెస్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఒక బిజినెస్ చెప్పింది ఇప్పుడు ఎస్ఈఓ చేయాలంటే నాకు 6 months టైం లేదు, నాకు ఇన్స్టెంట్ గా రిజల్ట్స్ కావాలా, ఎవరైనా కొట్టంగానే గూగుల్లో నేను కనిపించాలి అన్నప్పుడు గూగుల్ ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది ఏంటంటే నువ్వు యాడ్స్ రన్ చేసుకో, గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేయి. సో దట్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ క్లికింగ్ ద కీవర్డ్ ఐ విల్ షో యువర్ వెబ్సైట్ ఆన్ టాప్. సో పే మీ సమ్ అమౌంట్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నేషనల్ డెంటల్ హాస్పిటల్, ఇట్ ఈస్ స్పాన్సర్డ్ అని వచ్చిందంటే ఇట్స్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో నేషనల్ డెంటల్ హాస్పిటల్ ఏం చేస్తున్నారు, గూగుల్ కి డబ్బులు ఇచ్చి సో దట్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎవరైనా బెస్ట్ డెంటల్ హాస్పిటల్ అని కికట్పల్లి అని కొడితే నా వెబ్సైట్ ని టాప్ లో చూపించు, దానికి గాను నీకు ఎంత అమౌంట్ కావాలో చెప్పు, నేను పే చేస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు గూగుల్ యాడ్స్ త్రూ అమౌంట్ తీసుకొని వాళ్ళ వెబ్సైట్ ని టాప్ లో చూపిస్తున్నారు. దిస్ కమ్స్ అండర్ ద స్పాన్సర్డ్ యాడ్, దిస్ కమ్స్ అండర్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఇది గూగుల్ యాడ్స్ అంటారు, search ads అంటారు. If someone is searching in Google, their advertisement is going to come, their business is going to show. That is known as a search ad. Are you getting my point? Yes. Yes. So if you see here, yeah, please. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఎస్ఈఓ అని చెప్పి. Yes. సో ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ డెంటల్ క్లినిక్ వాళ్ళు ఎదుగుతున్నప్పుడు కొంచెం మీ వాయిస్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడరా. ఎస్ఈఓ అని చెప్పారు కదండి, ఒక క్లినిక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి గూగుల్ కంటే హౌ దే చార్జ్ అంటే ఈ గూగుల్ పేజ్ వాళ్ళు ఎంత చార్జ్ చేస్తారు, రేంజ్ అంటే జోన్ బట్టి ఉంటుందా లేకపోతే ప్లేస్ బట్టి ఉంటుందా? కీవర్డ్ ని బట్టి ఉంటుంది. మనము గూగుల్లో మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ రావాలంటే ఇప్పుడు సెర్చ్ యాడ్కి వెళ్ళినట్టయితే ఒక కీవర్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ డెంటల్ క్లినిక్ ఇన్ హైదరాబాద్ అనే కీవర్డ్ మనం పెట్టామంటే ఆ కీవర్డ్ కి కాంపిటీషన్ ఎంత ఉందో గూగుల్ యాడ్స్ చూపిస్తుంది. చూపించినప్పుడు బిడ్డింగ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఆ బిడ్డింగ్ ప్రైస్ లో మనం లాగ్ చేసి మనము యాడ్ రన్ చేస్తే ఆ బిడ్డింగ్ ప్రైస్ లో ఒక్కొక్కసారి మన క్లినిక్ ని టాప్ లో చూపిస్తుంది, ఒక 1 hour నెక్స్ట్ 1 hour వేరే క్లినిక్ ని టాప్ లో చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎవ్రీవన్ ఆర్ పేయింగ్ మనీ ఫర్ దట్ కీవర్డ్. సో రొటేషనల్ లాగా కొంతమందికి మనం చూపిస్తుంది, కొంతమంది వేరే చూపిస్తుంది. అలా టాప్ 4 ప్లేసెస్ ఏవైతే అవి రొటేషనల్ గా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అది పర్ డే లెక్క చార్జ్ చేస్తారా, మంత్ లెక్క చార్జ్ చేస్తారా? అర్థం కాలేదు. అంటే పర్ డే లెక్క అది చార్జబుల్ లేకపోతే మంత్ లెక్క? మంత్ డే అని కాదు, క్లికబుల్, పేపర్ క్లిక్ అనమాట. అంటే ఎవరైనా మీ యాడ్ చూసినప్పుడు అదేం చార్జ్ చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఇది నేను ఇలా చూస్తున్నా, గూగుల్ మీకు ఏం చార్జ్ చేయదు. వన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ దిస్ అండ్ వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దర్ వెబ్సైట్, దెన్ certain amount 50 rupees or 80 rupees or 100 rupees will be deducted from your Google ads account valid. దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు కాల్ బ్యాక్ చేస్తారా, ఇన్స్టెంట్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారా, ఇదంతా గూగుల్ కి సంబంధం లేదు. కాకపోతే గూగుల్లో నుంచి మీరు రీడైరెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు, క్లిక్ చేసినందుకు పే పర్ క్లిక్ అంటారు. ఎంతమంది క్లిక్ చేస్తే అంత అమౌంట్ కట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక గూగుల్ మ్యాప్స్ లోని ఈ క్లినిక్ యొక్క లొకేషన్ చూస్తారు కదా, ఇప్పుడు దాంట్లో రివ్యూస్ అని ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఆ రివ్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు సాధారణ మేము ఎలా చూస్తామంటే అది ఆ రివ్యూస్ మేము చూస్తే ఓకే ఇది నిజంగా ఒక పేషెంట్ రాసేయడం లేకపోతే వేరే ప్రొఫెషనల్ రాసేయడం మాకు అర్థమైపోతుంది చూసుకుంటే. అలా కాకుండా ఒక పేషెంట్ జెన్యున్ రివ్యూ అనేది రాయడం అనేది రాదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కొంచెం రివ్యూ రాయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కానీ జనరల్ పీపుల్ రాయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. స్టార్స్ ఇస్తారు, గుడ్ బ్యాడ్ అంతకని ఎవరు. అలాగా
గూగుల్ బిజినెస్ లో ఈ రివ్యూ పార్ట్ ని మనం ఆప్టిమైజ్ చేయడం ఉంటుందా? లైక్ యా ట్రీట్మెంట్ కి ఇలాగ ఇంత ఇన్ని స్టార్స్ అని, అక్కడ ఉన్న సరౌండింగ్స్ కి ఇన్ని స్టార్స్ అని, తర్వాత హాస్పిటాలిటీకి ఇన్ని స్టార్స్ అని, ఆ విధంగా ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు సార్ రివ్యూస్ ని. యా వెన్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్, మీరు అప్లై చేసినప్పుడు గూగుల్ మై బిజినెస్ కి దాంట్లో మీకు కింద ఆప్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, మీకు ఆ అంటే అది ఆప్షన్స్ మీరు లో చెప్తారు కదా. మీకు ఆ ఆప్షన్ లో మనం చూపిస్తుంది. ఆ ఆప్షన్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం రివ్యూ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది అడుగుతుంది. డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో స్టార్ రేటింగ్ అడుగుతుంది అనమాట. లైక్ ప్లేస్ ఎలా ఉందని చెప్పి అడుగుతుంది, కింద మళ్ళీ వాళ్ళ అంబియన్స్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ సర్వీస్ ఎలా ఉంది, ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ ని మిమ్మల్ని కింద రేటింగ్స్ అడుగుతుంది. మీరు అప్లై చేసినప్పుడే ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు రివ్యూస్ అన్నారు కదా, మీరు రివ్యూస్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద రివ్యూస్ అయితే వచ్చేసి అన్ని అలాగే ఉంటాయి. అంటే మాక్సిమం అయితే వాళ్ళు పెట్టలేరు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళే రివ్యూ ఒకటి కాపీ చేసి కస్టమర్ పంపించి అది పేస్ట్ చేయమంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద అది థింగ్స్ అర్థమైపోతుంది. ఇందాక ఒక క్లినిక్ ఏదో చూశారు, ఆ రివ్యూ చూస్తుంటే అది ప్రొఫెషనల్ ఎవరో పెట్టినట్టు ఉంది కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ సి మాక్సిమం patients చేస్తారు. రివ్యూలు పెట్టడానికి చాలా మంది పేషెంట్స్ కానీ ఏ బిజినెస్ అయినా దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఇదండి. దే థింక్ దట్ రివ్యూ పెడితే నాకు ఏమొస్తుంది అనే పాయింట్ లోనే ఉంటుంది. బట్ ఆ బేసిస్ లో వాళ్ళు మాత్రం రివ్యూ పెట్టించుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు రివ్యూ పెట్టండి ఏదో ఒకటి, అంటే మేము ఏం పెట్టాలో కూడా తెలియదు, మీరు ఏమైనా పంపించండి మేము కాపీ పేస్ట్ చేస్తామంటారు చాలా మంది. ప్రాక్టికల్ బిజినెసెస్ వర్క్స్ లైక్ ఇట్. ఓకే, గాట్ ఇట్. కొంతమంది జెన్యున్ గా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తోటి వాళ్ళకి నచ్చి ఉంటే వాళ్ళు పెట్టారు, కానీ మెజారిటీ దే విల్ డూ. అండ్ మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే రివ్యూస్ కూడా బయట చాలా మంది తోటి పేమెంట్ ఇచ్చి మరి చేపిస్తారు. మార్కెట్ లో అలా ఉంది బయట. బికాస్ రివ్యూస్ ని బేస్ చేస్తే వాళ్ళు టాప్ లోకి వస్తారు కాబట్టి ఆ రివ్యూస్ ని రాపిస్తూ ఉంటారు కూడా. ఒకవేళ ఎవరు లేకపోతే రివ్యూస్ రాపించడం కూడా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి బయట మార్కెట్ లో. రివ్యూ ఒకవేళ బ్యాడ్ రివ్యూస్ డిలీట్ చేసే ఆప్షన్ గూగుల్ బిజినెస్ లో లేదు కదా. నో ఛాన్స్, నో వే. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్ దట్ మంచి రివ్యూస్ రాసి దాని కిందికి తీసుకెళ్ళేటట్టు చేయడం తప్ప ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కౌంటర్ ఇట్. దాని కింద రిప్లై ఇవ్వడం కూడా ఏంటంటే లైక్ we may be like we are sorry for that inconvenience if you cause, if something went wrong come to our clinic and we'll do that ఇట్లా అని చెప్పి పెట్టాలి. ఎందుకంటే కొంతమంది జెన్యున్ గా అప్సెట్ అయ్యి రాస్తారు, కొంతమంది ఏంటంటే కాంపిటేటర్స్ కూడా ఉంటారు. they may give Got you it, wrong got it. reviews. So దాన్ని బేస్ చేసుకొని we have to give a counter so that our clients won't get distracted by that negative reviews. Got it. Yeah. So దీంట్లో if you are seeing here in Google Ads, we are having different types of ads. దీంట్లో search ads, display ads, video ads, mobile ads, shopping ads. ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్స్ అన్ని గూగుల్ యాడ్స్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ లోనే వీ కెన్ డూ ఇట్. సో ఈ యాడ్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాం జస్ట్ సింపుల్ గా. ఇప్పుడు ఏదైతే గూగుల్లో మనం సెర్చ్ చేసామో, ఇప్పుడు సెర్చ్ చేసాం కదా బెస్ట్ డెంటల్ హాస్పిటల్ ఇన్ కూకట్పల్లి అని సెర్చ్ చేసాం. ఈ సెర్చ్ చేయగానే ఇక్కడ ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది, నేషనల్ డెంటల్ కేర్. ఇది సెర్చ్ యాడ్స్ అంటాం అనమాట. ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ సర్చింగ్ అండ్ యువర్ యాడ్ displays here, that is known as search ad. The same way, if you go with shopping ads అంటే ఏంటంటే simple case, someone is trying to buy something and there itself Google is showing the results. Shoes కొనాలనుకుంటున్నా, so it is also sponsored. You can see here it is also sponsored. So shoe photo, shoe పేరు, shoe price, కింద ఎప్పటి వరకు డెలివరీ అవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టాప్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే మొత్తం డీటెయిల్ గా వాళ్ళు వెళ్ళాల్సిన పని లేకుండా పైన చూపిస్తుంది, సో దట్ దే కెన్ సీ, దే కెన్ బై ఇట్ ఇన్స్టెంట్లీ. దట్ యాడ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ షాపింగ్ యాడ్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద అదర్ పార్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ డిస్ప్లే యాడ్స్ అంటే సింపుల్ గా మనం ఎప్పుడైతే ఒక వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తామో, ఆ వెబ్సైట్ లో యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ వేర్ యాడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్. telugu.com. If you see this website is completely movie website, complete movie information ఉంటుంది. ఈ వెబ్సైట్ లో ఇఫ్ యూ ఆర్ కమింగ్ డౌన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీకు ఒక యాడ్ వస్తుంది చూడండి, రాడిసన్ హోటల్స్. దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ డిస్ప్లే యాడ్స్. When they are displaying your advertisement in different website, that is known as display ad. Google has the access and it can give certain places. ఇది ఇక్కడ వేసినందుకు 123telugu.com వాళ్ళకి Google will pay some money, as Google is taking some money from us. వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో మన యాడ్ వేస్తుంది కాబట్టి they will pay some money to them and Google will charge some more extra money from us. That is known as a display ad. And if you see video ad, when you open a YouTube video, you will get a ad for sure. If you open a YouTube video, if you click any video,
in the starting 3 seconds you are going to get an ad, and if you click it, you will get an ad. We'll see. So you are going to get an ad here. You are getting this ad, right? You have to wait 3 seconds. Now it is skip. The ad, whatever it is getting, that is known as skippable ad. Here the skip option is there. Some videos you will be getting, కొన్ని videos ఉంటాయి ఎట్లా అంటే మనం స్కిప్ చేయడానికి ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. స్కిప్ చేయడానికి ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అని అన్స్కిపబుల్ యాడ్స్ అంటారు. స్కిపబుల్ యాడ్స్ తో పోలిస్తే అన్స్కిపబుల్ యాడ్స్ కి ప్రైసింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అవి ఎట్లుంటాయని గూగుల్ యాడ్స్ లో మనం వెళ్ళినప్పుడు, మనం ప్లాట్ఫామ్ లో చూసినప్పుడు మనకి ఆడ చూపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ టేక్స్ ఎ డీపర్ విజన్. వెన్ వీఆర్ లర్నింగ్ గూగుల్ యాడ్స్, వీ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ దే విల్ చార్జ్, వాట్ ఈస్ ద ఛార్జింగ్, హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెలివరీ, ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ మనకు ఒక అనాలిసిస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఈస్ ద మొబైల్ యాడ్స్. మొబైల్ యాడ్స్ ఈస్ సింపుల్. మొబైల్ లో మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి మనకి కొన్ని యాడ్స్ వస్తుంటాయి. ఈ యాడ్ మొత్తం చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఒక 10 సెకండ్స్ చూపించి స్కిప్ ఆప్షన్ వస్తుంది. అప్పటి వరకు మనం యాడ్ చూడాల్సిందే. యాడ్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మొబైల్ యాడ్స్ అంటారు. సో గూగుల్ విల్ హ్యావ్ దిస్ యాక్సెస్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్ సర్చ్ యాడ్, షాపింగ్ యాడ్, డిస్ప్లే యాడ్, వీడియో యాడ్, మొబైల్ యాడ్. అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఏదైతే యాడ్ కావాలో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం యాడ్స్ అనేది గూగుల్ యాడ్స్ లో మనం అనేది మన యాడ్స్ ని రన్ చేసుకోవచ్చు. Got it? This is what about Google Ads. Clear with Google Ads? Yes, sir. Yeah. So next is Meta Ads. Meta Ads means simply Meta is the one platform where it is going to deal with Facebook, Instagram and WhatsApp. Facebook, Instagram, WhatsApp మూడు కలిపి మెటా అవుతుంది. సో ఈ మెటాలో యాడ్స్ రన్ చేయాలంటే, ఫేస్బుక్ లో రన్ చేయాలన్నా, ఇన్స్టాలో రన్ చేయాలన్నా మనకి యాడ్స్ మేనేజర్ అని చెప్పి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. ఆ యాడ్స్ మేనేజర్ అనే ప్లాట్ఫామ్ లోనే మనం యాడ్స్ అనేది రన్ చేయగలుగుతాం. ఆ యాడ్స్ మేనేజర్ లో వీ కెన్ రన్ ద యాడ్. ఇన్ దీస్ ఫేస్బుక్ యాడ్స్ యూ కెన్ టార్గెట్ ద ఆడియన్స్, their age group, their interest, their location, how much you want to spend, daily limit, daily 100 రూపాయలు పెడతావా, 1000 రూపాయలు పెడతావా, 10,000 పెడతావా, నీ ఇష్టం, నీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ బడ్జెట్ ని బట్టి యాడ్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి. సో ఈ యాడ్స్ ఎలా రన్ అవుతాయి, ఈ యాడ్స్ అసలు ఎలా రీచ్ అవుతాయి, ఇదంతా ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి నేను లైవ్ గా చూపిస్తాను. నా యాడ్ క్యాంపెయిన్ ఓపెన్ చేసి లెట్ us see that. Let me open my ad campaign. ఫేస్బుక్ యాడ్స్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది. ఇది ప్లాట్ఫామ్. ఈ ప్లాట్ఫామ్ పైన మనం యాడ్స్ అనేది రన్ చేస్తాం. సో ఫేస్బుక్ యాడ్స్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ లో మనం ఉండాలి. అండ్ ముందుగానే మనం మన పేజ్ ని, మన యాడ్ అకౌంట్ ని, వాటన్నిటిని లింక్ చేసి ఉంచాలి. సో ఆల్రెడీ నా లింక్ అయిపోయింది కాబట్టి చూపిస్తాం. మన దాంట్లో మనం అన్ని చూపిస్తాం, ఎలా లింక్ చేయాలి ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షోన్ దేర్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే యాడ్స్ ఎలా ఉన్నాయన్నది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇది వచ్చేసి యాడ్ నేమ్. హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో యూ లైక్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ డెమో వీడియో యాడ్. దీంట్లో మీరు చూసినట్టయితే ఈ రోజు ఎంత స్పెండ్ చేశాను అమౌంట్, 1523 రూపీస్ నేను స్పెండ్ చేశాను. 1523 రూపీస్ నేను స్పెండ్ చేస్తే నాకు వచ్చేసి 34,513 మెంబర్స్ కి నా వీడియో అనేది రీచ్ అయింది. ఇంతమంది నా వీడియో చూసారు, నా వీడియో యాడ్. ఈ వీడియో చూసి దీంట్లో 44 మెంబర్స్ చెప్పారు మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అని చెప్పేసి. ఆ 44 మెంబర్స్ అనేది నాకు లీడ్ ఫామ్ ని ఫిల్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు వెబినార్ లో ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు లీడ్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తేనే మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది నేను ఇలా యాడ్ రన్ చేయడం వల్ల మీరు వచ్చారు, మీరు ఫిల్ చేసిన ఫామ్స్ నాకు ఇక్కడ చూపిస్తాయి. సో 44 లీడ్స్ నాకు ఎవరైతే వచ్చారో దీంట్లో ఒక్క లీడ్ కాస్ట్ వచ్చి 34 రూపీస్. అంటే ఈ 44 మెంబర్స్ డేటా నాకు ఏదైతే వచ్చిందో, మీ పేరు, మీ అడ్రస్, మీ ఫోన్ నంబర్, మీ ఈమెయిల్ ఐడి అంతా ఒక్క పర్సన్ డీటెయిల్స్ కోసం నాకు ఫేస్బుక్ 34 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశాను. సో ఈ 44 మెంబర్స్ డేటా వచ్చిన తర్వాత నేనేం చేస్తాను, ఆ 44 మెంబర్స్ కి మా సేల్స్ టీమ్ కాల్ చేసి మీ అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత ఇలా వెబినార్ ఉంది అటెండ్ కాండి, డెమో క్లాస్ ఉందని చెప్పేసి అంటారు. మీరు 44 మెంబర్స్ లో ఒక 30 to 20 మెంబర్స్ జాయిన్ అవుతారు. జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ 20 మెంబర్స్ లో ఒక 5 మెంబర్స్ కి మేబీ కోర్స్ నచ్చుతుంది, దే వాంట్ టు డూ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ దే సే దిస్ దాట్, అండ్ ఫైనలీ 5 మెంబర్స్ జాయిన్ అయిపోయారు. జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను అనుకున్న నా ఆస్పెక్ట్ ఫినిష్ అయిపోయింది. అంటే నేను అనుకున్న టార్గెట్ ఏంటి, నాకు స్టూడెంట్స్ కావాలి, నా దగ్గర కోర్స్ ఉంది, నేను స్టూడెంట్స్ కి కోర్స్ ని సేల్ చేయాలి. సో నాకు కావాల్సిన టార్గెట్ స్టూడెంట్స్ ని టార్గెట్ చేసి నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి
మీరు నా వరకు వచ్చి నా డెమో అటెండ్ అయ్యి నా కోర్స్ తీసుకున్నాను అండ్ ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్ ఇన్ దట్. ద సేమ్ వే బిజినెసెస్ రన్స్. ఇప్పుడు డెంటల్ హాస్పిటల్ ఉందనుకో, డెంటల్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు యాడ్స్ రన్ చేస్తారు. డెంటల్ మీకు ఇష్యూస్ ఉంటే మీరు పలానా చోట ఉంటే దిస్ ద వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్, దిస్ ద క్లినిక్ అని చెప్పి మనం ఒక యాడ్ రన్ చేసినప్పుడు ఎవరికైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు. వీ హ్యావ్ డెంటల్ ఇష్యూస్, ఐ వాంట్ టు దిస్ దాట్ అని చెప్పి ఫిల్ చేస్తారు. ఆ డేటా మనకు వస్తుంది. మన సేల్స్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసేసి మీకు ఇలా ఇష్యూ ఉంది కదండి, మీకు ఎక్కడ ఉంటారు, ఏం చేస్తారు, సో రేపు రండి డాక్టర్ని కలవండి అని చెప్పేసి ఒక అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దెన్ దోస్ పీపుల్ విల్ కమ్, దే విల్ షో అండ్ దే విల్ ఫైన్, ఓకే మాట్లాడుకుంటారు, వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతారు. That is the process of getting the business to a company or as a business or a clinic or a hotel, whatever it is. Everywhere there is a pattern. దీనిలో టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి అవేర్నెస్ ఉంటుంది, ఒకటి వచ్చేసి లీడ్స్ ఉంటుంది, ఒకటి వచ్చి కాల్స్ ఉంటుంది, ఒకటి వచ్చేసి సేల్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ లో సేల్ చేయడం. డిపెండ్స్ ఆన్ ద నీడ్స్ వీ హ్యావ్ టు సెటప్ ఏ యాడ్. సింపుల్ గా మీకు ఒక యాడ్ సెటప్ చేసి చూపిస్తా. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ క్రియేట్ అని కొట్టగానే హియర్ ఇట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ లైక్ అవేర్నెస్ అంటే షో యువర్ యాడ్స్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ మోస్ట్ లైక్లీ టు రిమెంబర్ దెమ్. దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ వాట్? రీచ్, బ్రాండ్ అవేర్నెస్, వీడియో వ్యూస్. ఇఫ్ యూ సీ ట్రాఫిక్ అంటే మనకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, ఆ వెబ్సైట్ కి ట్రాఫిక్ కావాలంటే ట్రాఫిక్ క్యాంపెయిన్ రన్ చేయాలి. ఎంగేజ్మెంట్, మెసేజర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్, వీడియో వ్యూస్, పోస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్, కన్వర్షన్స్, కాల్స్, ఇవన్నీ ఎంగేజ్మెంట్ చేసి వస్తాయి అంటారు. లీడ్స్ అని పెట్టామనుకో, ఇన్స్టెంట్ ఫార్మ్స్, మెసేజెస్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కన్వర్షన్, కాల్స్, ఈ లీడ్స్ అని పెడితే మన కాల్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేస్తారని చెప్తుంది. యాప్ ప్రమోషన్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ అన్ యాప్, కొత్తగా యాప్ ఏదైనా లాంచ్ చేసాం అనుకో, యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఒక యాడ్ రన్ చేయాలంటే యాప్ ప్రమోషన్స్ లోకి వెళ్తాం. సేల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ప్రోడక్ట్, వీ కెన్ గో విత్ ద సేల్స్ పార్ట్. సో మనకి రిక్వైర్మెంట్, మనకు నచ్చిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్లిక్ చేసి మన యాడ్ అనేది సెటప్ చేయాలి. ఈ యాడ్ సెటప్ లో మనం అన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. రోజుకి మన బడ్జెట్ ఎంత. ఇఫ్ ఐ గో లీడ్స్ పెడతా, ఐ విల్ షో యూ వన్ డెమో ఇన్ వన్ దిస్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. మాన్యువల్ లీడ్ క్యాంపెయిన్, కంటిన్యూ. Here if you see, ఇవన్నీ సెట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఐ విల్ షో హౌ ఇట్ గోస్, రీచ్, అమౌంట్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ డైలీ ఎంత, ఇక్కడ డైలీ ఎంత అమౌంట్ పెడుతున్నాం అనేది పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ సీ, హియర్ రోజుకి నేను ఒకవేళ 100 రూపీస్ పెట్టాను, మై వీడియో ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ రీచ్ ఆఫ్ అరౌండ్ హౌ మచ్, 4.3K to 12K పీపుల్ విల్ సీ మై వీడియో. అదే నేను 500 పెట్టాను అనుకో, 21,000 నుంచి 62,000 మెంబర్స్ కి నా వీడియో రీచ్ అవుతుందని చెప్పి అనాలిసిస్ ఇస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గో విత్ 1000, 43K to 123K వరకు నా వీడియోని చూపిస్తారు. దీంట్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ లీడ్స్ వచ్చేసి 25 to 72 లీడ్స్ అనేవి వస్తాయి ఎస్టిమేషన్ అని చెప్పేసి ఫేస్బుక్ మనకు చెప్తుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం లొకేషన్, మనం ఏ లొకేషన్ లో యాడ్ రన్ చేయాలనుకుంటాం, ఎడిట్. ఇక్కడ నేను ఓన్లీ హైదరాబాద్ లో చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓన్లీ హైదరాబాద్ లో నా యాడ్ కనిపించాలి. హైదరాబాద్ లో నా క్లినిక్ ఉంది, జనాలకు హైదరాబాద్ అలాగే కనిపించాలి. హైదరాబాద్ క్లిక్ చేశాను. హైదరాబాద్ క్లిక్ చేసేసరికి ఓన్లీ హైదరాబాద్ వాళ్ళకి నా యాడ్ కనిపిస్తుంది. నాకు వేరే స్టేట్స్ లో నా యాడ్ రన్ అవ్వదు, వేరే వాళ్ళకి కనిపించదు. ఈ హైదరాబాద్ లో కూడా నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. నేను ఓన్లీ నా యాడ్ వచ్చేసి 25 years అబోవ్ వాళ్ళకి చూపించాలనుకుంటున్నా. 25 years నుంచి ఓన్లీ 35 years లోపు వాళ్ళకే చూపించాలనుకుంటున్నా. బికాస్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ దోస్ ఆడియన్స్ అని ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటా. అండ్ నెక్స్ట్ జెండర్స్, నేను ఓన్లీ ఫీమేల్స్ కే యాడ్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఉమెన్ రిలేటెడ్ గా ట్రీట్మెంట్ కోసం నేను ఒక యాడ్ రన్ చేస్తున్నా. సో ఓన్లీ ఉమెన్స్ ని టార్గెట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కంప్లీట్ గా నేను డెమోగ్రాఫిక్స్ కి వెళ్తే నేను ఎవరికి చూపించాలి, డెంటల్ అసిస్టెంట్, డెంటల్ హైజీన్, డెంటల్ అసిస్టెంట్, డెంటల్ టెక్నీషియన్, డెంటల్ నర్స్, వీళ్ళంతా డెంటల్ రిలేటెడ్ ఉన్నారు. ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ డెంటల్, టూత్ పేస్ట్, ఓరల్ హెల్త్, లేదా ఇక్కడ పేషెంట్, ట్రాన్స్ఫర్ కోఆర్డినేటర్, టూత్ పేస్ట్, టూత్ బ్రష్, కోల్గేట్, no results found, suggestions.
See here, if you give dental hygienist or else a dental insurance, dental school, toothpaste, delta dental, or else డెంటల్ కి రిలేటెడ్ గా లేకపోతే హెల్త్ ఇష్యూస్ కి రిలేటెడ్ గా హెల్త్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీకి రిలేటెడ్ గా లేదా ఫేషియల్ థింగ్స్ ఇట్లా డీటెయిల్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్ డీటెయిల్ డెమోగ్రఫీస్ ప్రకారంగా పోతే ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎలాంటి వాళ్ళకి మనం యాడ్ చూపించాలి, ఫైనాన్షియల్ ఎవరికి చూపించాలి, లైఫ్ ఈవెంట్స్ రిలేషన్షిప్ లో మ్యారీడ్ కి చూపించాలా, అన్మ్యారీడ్ కి చూపించాలా, లేదా సింగిల్ వాళ్ళకి చూపించాలా, లేకపోతే రిలేషన్షిప్ ఉన్న వాళ్ళకి చూపించాలా, వీళ్ళు వర్క్ వచ్చేసి జాబ్ చేసే వాళ్ళకి చూపించాలా, ఎంప్లాయర్స్ కి చూపించాలా, ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ హాబీస్ ఎలా ఉండే వాళ్ళకి చూపించాలి, వాళ్ళకి షాపింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి చూపించాలా, ఫిట్నెస్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి చూపించాలా, ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి చూపించాలా, ఇలా డీటెయిల్ గా టార్గెట్ చేసి కూడా మనం యాడ్ రన్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే నార్మల్ గా కూడా ఓవరాల్ గా జనాల్లో వదిలేసేయచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ ద పెర్ఫార్మెన్స్. మనం ఇట్లా వదిలేసినప్పుడు జనాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాడ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫర్ అస్. సో ఇవన్నీ థింగ్స్ అనేవి మనము యాడ్ సెటప్ లలో యాడ్స్ లో మనం డీటెయిల్ గా టార్గెట్ చేసి మొత్తం ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లో మనం కంప్లీట్ గా మనం ఏ యాడ్ రన్ చేయాలనుకుంటాం. దీనిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్స్ రన్ చేయొచ్చు. పోస్టర్ యాడ్ రన్ చేయొచ్చు, వీడియో యాడ్, కరుజిల్. ఇవి రిలేటెడ్ థింగ్స్ ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ యాడ్ సెటప్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇమేజ్ ఆర్ వీడియో ఆర్ కరుజిల్. సో దట్ అవి యాడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ ప్రైమరీ టెక్స్ట్, హెడ్లైన్, డిస్క్రిప్షన్. ఈ మూడింటిని కోసం మనం చాట్ జీపీటీని వాడతాం. చాట్ జీపీటీలో వీఆర్ గోయింగ్ టు పుల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ చాట్ జీపీటీ. ఆ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ద యాడ్. ఇదంతా అయిపోయినాక కింద పబ్లిష్ అని కొట్టగానే గ్రీన్ బటన్ ని యాడ్ అనేది లైవ్ అయిపోతుంది. వన్స్ యాడ్ లైవ్ అయిపోయాక ఫస్ట్ లర్నింగ్ ఫేజ్ లో వెళ్తుంది, తర్వాత యాడ్ అనేది ఆర్గానిక్ గా జనాలకు వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద కంప్లీట్ కౌంట్ ఆన్ ద యాడ్ ఎలా పెర్ఫార్మెన్స్, ఎంతమంది చూపించారు, లీడ్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఎంతమంది మీకు చూపించాను కదా, ఆ బేసిస్ లో మీకు అంతా కంప్లీట్ గా దానిలోనే కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ద ప్లాట్ఫామ్, హియర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్. దీన్ని కొడితే దీని అనాలిసిస్ మొత్తం మీకు వస్తుంది. ఎంతమంది చూసారు, ఎంతమంది లైక్ చేశారు, ఎంతమంది కమెంట్ చేశారు, ఎంతమంది లీడ్స్ ఫామ్ ఫిల్ చేశారు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి నోటిసబుల్ హియర్. క్లియర్? Yes. సో హియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాట్ జీపీటీ. హౌ మెనీ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ? చాట్ జీపీటీ ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది? నాకు ఐడియా ఉంది సార్. ఐడియా ఉందా? బేసిక్ గా లేకపోతే లైక్ డీప్ గా చదువుతాం? బేసిక్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ. గ్రేట్. సో చాట్ జీపీటీ అనేది సింపుల్ గా ఒక ఏఐ టూల్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ బై ఓపెన్ ఏఐ. అండ్ చాట్ జీపీటీలో మనం అంతా కంటెంట్ గుంజవచ్చు. అండ్ సోషల్ మీడియా కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఆర్డర్స్, ఇప్పుడు ఇంతమంది యాడ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కానీ దేంట్లో అయినా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా చాట్ జీపీటీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాక్ బోన్ ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటర్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ చాట్ జీపీటీని కరెక్ట్ గా మీరు యూజ్ చేసుకోగలిగితే ఇట్ కెన్ యాక్ట్ లైక్ ఏ అసిస్టెంట్ ఫర్ యూ. You can control ChatGPT and ChatGPT will give the ultimate results for everything. What are the things you want? So if you go with ChatGPT, ఏదైనా అడగొచ్చు మనం ChatGPT, you can get all the things, what are the things you wanted in the ChatGPT. Let's take if you want a content calendar. మనం ఈ సోషల్ మీడియాలో అసలు ఏం పోస్ట్ చేయాలా, నెల మొత్తం అసలు ఏం పోస్ట్ చేయాలని చెప్పి ఫస్ట్ డే కూర్చొని మనం పెట్టినా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ గివ్. లెట్స్ టేక్ రైట్ సోషల్ మీడియా calendar for a restaurant for 30 days content. If you see here, creating a 30-day content, go day 1 introduction post, day 2 menu highlights గురించి పెట్టమంటున్నాను, day 3 behind the scenes పెట్టమంటున్నాను, day 4 customer testimonial పెట్టమంటున్నాను, day 5 weekend special announcement, day 6 interactive post, day 7 community engagement, week 2 day 8 recipe share, staff spotlight, user generated content. ఇట్లా ఏమేం చెయ్యాలా, ఏం పెట్టాలా, ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకి చాట్ జీపీటీ ఇస్తుంది. దాని బేసిస్ లో మనం కరెక్ట్ గా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేసుకుంటే వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ కాంటెంట్ ఇన్ అవర్ పేజెస్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, లెటర్స్ రాయాలన్నా కూడా చాట్ జీపీటీ రాస్తుంది. మన కాంటెంట్ కావాలంటే చాట్ జీపీటీ ఇస్తుంది. యాడ్ కాపీస్, ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ రన్ చేసినప్పుడు దానికి కావాల్సిన డిస్క్రిప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాట్ జీపీటీ ఇస్తుంది. అండ్ మనం ఒకవేళ ఏదైనా రీల్ చేయాలంటే ఆ రీల్ కి స్క్రిప్ట్ ఏం కావాలో అడిగినా కూడా చాట్ జీపీటీ ఇస్తుంది. లెట్స్ టేక్ రైట్ for a good video reel for Instagram.
నాకు రీల్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఆ రీల్కి నాకు స్క్రిప్ట్ కావాలా, ఫుడ్ పైన చేయాలనుకుంటున్నా, దానికి స్క్రిప్ట్ ఎట్లా ఇస్తుంది? లెట్స్ సీ. See, that itself giving like opening shot, beautifully plated dish. షార్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఒక ప్లేట్ మొత్తం మంచిగా బ్యూటిఫుల్ గా గార్నిష్ చేసి ఉండాలి. నరేటర్ craving something delicious. Today we are making our famous spicy garlic shrimp. Transaction fresh ingredients. Let's start with the fresh ingredients: juicy shrimp, garlic, red chili flakes, and our secret blend of spices. ఇట్లా ఏం చెప్పాలి, చెప్పేటప్పుడు ఏం చూపించాలి, వీడియోలో ఏం మ్యూజిక్ వేయాలా, ఎవ్రీథింగ్ కూడా చాట్ జీపీటీ ఇస్తుంది. నో నీడ్ టు థింక్, అంటే నేను ఏం ఐడియా తీసుకోవాలి, అప్పుడు ఎట్లాంటి వీడియో చేయాలని ఏం అవసరం లేదు. దీంట్లో వచ్చిన కాంటెంట్ తీసుకొని కొంచెం ఏమైనా కావాలంటే చేంజెస్ చేసుకొని మనం పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. టిప్స్ కూడా ఇస్తుంది, మనం వీడియో చేసేటప్పుడు లైటింగ్ ఎట్లా ఉండాలా, క్లోజ్అప్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం వాడాలా, ఎడిటింగ్ ఎట్లా చేయాలి, సౌండ్ ఎట్లా చేయాలని. సో చాట్ జీపీటీ ఇస్ లైక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్స్ అండర్ వన్ థింగ్. దీన్ని ఎట్లా వాడాలో మనకు తెలియదు, దీనికి ఎట్లా ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి, ఎట్లా అడిగితే ఎట్లా ఆన్సర్ ఇస్తుంది అనేది చాట్ జీపీటీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. అది కూడా మనం కంప్లీట్ గా కోర్స్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం కమింగ్ డేస్ లో, మనం ఎప్పుడైతే కోర్స్ లాంచ్ చేసుకుంటాం. So that is about ChatGPT. And if you talk about next, influencer marketing, like if you know, are you aware like what is influencer marketing? You have an idea on the influencer marketing paina? Influencer marketing and idea on the work? To using the celebrities Using for the marketing. celebrities అనే కంటే డిజిటల్ క్రియేటర్స్, లైక్ ఆన్లైన్ లో ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ ఉండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ, ఫేస్బుక్ లో కానీ, యూట్యూబ్ లో కానీ చాలా మంది ఫాలోవర్స్ ఉండి జనాలు గుర్తుపట్టే వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అంటాం. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ తోటి బ్రాండింగ్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ వీడియో కానీ, ఒక ప్లేస్ వీడియో కానీ పెట్టడం వల్ల వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ చూసి ఆ ప్లేస్ కి విజిట్ అవ్వడం కానీ, ఆ ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేస్తారనే ఒక ఉద్దేశంతో వీడియోస్ చేస్తారు అనమాట. అది ఏదైతే చేస్తారో దాన్ని కంప్లీట్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ అంటాం. అర్థమైనా? ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ త్రూ కూడా చాలా మంది డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ త్రూ కూడా బిజినెస్ చాలా అవుతుంది. వీ హావ్ సో మెనీ కేస్ స్టడీస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ లైక్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వీడియో చేయడం వల్ల ఎంత బిజినెస్ వస్తుంది, ఎట్లా సేల్ అవుతుంది, వాళ్ళకి పెట్టిన డబ్బులతో ఎట్లా మనకి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అవ్వడానికి కూడా ఎట్లయితే వీళ్ళు వీడియోస్ చేస్తున్నారు, అలా కూడా మనం కొన్ని సెషన్స్ లో మీతో పాటు వీడియోస్ చేపించి, మీరు ఒక స్క్రీన్ ముంగట వీడియోస్ చేపించి, మీతో పాటు వీడియో ఎడిట్ చేపించి, మీతో పాటే మీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేపిస్తాం. సో దట్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టికల్లీ. ఏ భయం లేకుండా మీరు కూడా వీడియోస్ ముందు వచ్చి చేస్తారనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మేము డిజైన్ చేస్తాం, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ అనే పాయింట్ లో. సో ఇది కూడా మనకి కోర్స్ అనేది నేర్పిస్తాం కంప్లీట్ గా. సో మీరు రీసెంట్ గా చూసినట్టయితే చిరంజీవి గారు, విజయ్ దేవరకొండ గారు ఇది మన డిజిటల్ మీడియా ఫెడరేషన్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ లో. అంటే ఒకప్పుడు ఇలా వీడియో తీయడం ఇదంతా టైం పాస్ లాగా చేస్తున్నారు, కానీ ఇప్పుడు వీడియో తీయడం అనేది, కాంటెంట్ క్రియేషన్ అనేది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్ అయిపోయింది, ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది. ఎలా అయితే డాక్టర్స్ కి ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటుందో, ఇంజనీర్స్ కి ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటుందో, అలాగే క్రియేటర్స్ కి ఒక కమ్యూనిటీ అయిపోయింది. అండ్ ఒక మూవీ గురించి కానీ, ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ ప్రమోషన్ చేయాలంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ అనేది ఈజీ వే ఆఫ్ రీచింగ్ ద పబ్లిక్ అనేటట్టు అయిపోయింది. సో దీని కమ్యూనికేషన్ గురించి కూడా మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఇది కావాలంటే మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఏంటంటే కంప్లీట్ గా మీకు దీంట్లో అన్ని ఇంపార్టెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి క్లియర్ గా. అంటే ఇప్పుడు దీనిలో మన కోర్స్ లో మీరు ఒకసారి వెబ్సైట్ డిజైన్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, ఈజీగా 5K to 25K సంపాదించవచ్చు యాజ్ అ ఫ్రీలాన్సర్. జాబ్ కాకుండా నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తున్నాను అండి. జిఎంబి క్రియేషన్ చేస్తే 2K to 10K, ఎస్ఈఓ చేస్తే 5K to 20K, సోషల్ మీడియా హ్యాండింగ్ చేస్తే 10K to 20K, కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఫర్ వెబ్సైట్ బ్లాగ్స్ ఇది మన చాట్ జీపీటీ త్రూ చేస్తే 5K to 20K, గూగుల్ యాడ్స్ ఒకవేళ రన్ చేస్తే 5K to 20K, ఎఫ్బి యాడ్స్ రన్ చేస్తే 5K to 20K, పోస్టర్, విజిటింగ్ కార్డ్, ఇన్విటేషన్ డిజైనింగ్ ఇవి క్యాన్వాలో చేస్తారు. అది చేస్తే మీకు 300 to 800 పర్ పోస్టర్ వస్తుంది. యూట్యూబ్ thumbnail డిజైనింగ్ 300 to 1000 పర్ thumbnail. యూట్యూబ్ ఎస్ఈఓ 3K to 20K, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కొలాబరేషన్ బార్టర్ 2K to 20K. మీకు క్యాన్వా నేను చూపించలేదు, ఒక్కసారి ఒక 5 minutes మీకు క్యాన్వా కూడా చూపించేస్తాం. సో దట్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ఎ క్లారిటీ. ఇది ఒక్కటి లాస్ట్ టాపిక్, ఇది ఒక్కటి చూసారంటే మీకు క్లారిటీగా వచ్చేస్తుంది ఐడియా. సో ఇది క్యాన్వా ప్లాట్ఫామ్. సో దిస్ వాట్ క్యాన్వా వీ కెన్ సే. హియర్ ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్ విత్ ద ఫ్రెష్ థింగ్. క్యాన్వాలో డిజైనింగ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఒకప్పుడు డిజైనింగ్ చేయాలంటే డిజైనింగ్ కోర్సులు నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ ఉంటుండే. దీంట్లో ఆల్రెడీ ప్రీ డిజైన్ ఉంటాయి, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం జస్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది క్యాన్వా డిజైనింగ్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మీరు అన్ని చూడొచ్చు. దీనిలో ఏమేమి చేయొచ్చు: లోగోస్, పోస్టర్స్, ఫ్లైయర్స్, బ్రౌచర్స్, సోషల్ మీడియా, వెబ్సైట్, స్టిక్కర్స్ అండ్ బిజినెస్ కార్డ్స్, ఇన్విటేషన్స్, వీడియో ఎడిటింగ్, యూట్యూబ్ వీడియో ఎడిటింగ్, ఫోటో కాలేజెస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రిమ్మర్, ఇవన్నీ మనం చేయొచ్చు. సో ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన లోగో. ఆ లోగో దగ్గర నుంచి ఎండ్ ఈ సోషల్ మీడియా పోస్టర్స్,
మన బ్రౌచర్స్, ఎవ్రీథింగ్ మనం దీనిలో చేయొచ్చు. ఫస్ట్ లోగో నుంచి వద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఏదో రెస్టారెంట్ ఏదైనా వచ్చింది, రెస్టారెంట్ అతనికి లోగో కావాలి. సింపుల్ గా మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు రెస్టారెంట్ Can you లోగో. try దాంట్లో? ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే రెస్టారెంట్ లోగో అని క్లిక్ చేయండి, రెస్టారెంట్ కి రిలేటెడ్ గా లోగోస్ అన్ని రిలేటెడ్ గానే వచ్చాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ 83,392 టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఇక్కడ. అంటే ఆల్రెడీ 83,392 డిజైనర్స్ రెడీ చేసి పెట్టేశారు. జస్ట్ దీన్ని మనం చేంజెస్, మనకు నచ్చిన పేరు మనం పెట్టుకొని దీన్ని మనం చేంజెస్ చేసుకొని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే. ఇక్కడ మీరు మీ బ్రెయిన్ ని పెట్టి మీరు టైం వేస్ట్ చేసి చేయాల్సిన పనే లేదు. సింపుల్ గా చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయొచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూస్తాం. లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా ఒకటి తీసుకుందాం. ఇది తీసుకుందాం, ఇది క్లిక్ చేసాం అండ్ కస్టమైజ్ దిస్ టెంప్లెట్ అని కొట్టాలి. కొట్టిన తర్వాత మనకి ఇది ఒక లోగో ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చెఫ్ మార్గాన్ అని ఉంది, ఇక్కడ మన పేరు రాసుకుందాం. లెట్స్ టేక్ ఏం పేరు పెడదాం, రాము. సార్ చెప్పండి. సార్ ఇది క్యాన్వాలో మరి ప్రీమియమ్స్ మనకు ఓపెన్ అవ్వదు సార్, దానికి మనీ పే చేయాలిగా మరి? మీకు ప్రీమియం యాక్సెస్ మేము ఇస్తామండి. ఓకే, అదే ఎన్ని ఇయర్స్ వారంటీ ఇస్తారు? అది 1 year లైఫ్ టైమ్? మీకు 1 year వరకు ప్రీమియం యాక్సెస్ ఉంటుంది మనది. ఓకే. యా, అండ్ వెబ్సైట్ కూడా మీరు హోస్టింగ్ సర్వర్ కూడా మనమే ఇస్తాం. క్యాన్వా కాకుండా ఇంకా ఫ్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా? అదిలో ఫ్రీ కూడా ఉంటాయి. మీరు ఇప్పుడు లోగో చూసినట్టయితే మీరు బ్యాక్ వెళ్తే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ స్టార్ మీకు ఈ క్రోన్ లేదో అది ఫ్రీ. ఇప్పుడు ఈ క్రోన్ లా మీకు కనిపిస్తుంది ప్రో అని, ఈ ప్రో అనేది లేకుండా ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్రీ అనమాట. దీంట్లో మీరు వెళ్తే వెరీ ఫ్రీయే. బార్కెలీ అనేది ఫ్రీ, రింబెరియో అనేది ఫ్రీ. ఇంకా కిందికి వస్తే బాకెలీ కిచెన్ ఇది ఫ్రీయే, బాకెలీ కిచెన్ ఫ్రీ. ఇంకా ఈ ఎల్లో కలర్ది ఫ్రీ. సో ఇలా కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి. కొంచెం మంచి ఏంటంటే ప్రీమియం పెడతారు. సో విల్ గివ్ ద ప్రీమియం యాక్సెస్ టు యూ పీపుల్. యూ కెన్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ప్రీమియం టెంప్లెట్స్. సో రాము రెస్టారెంట్, రాము అని పెట్టుకున్నాం. కింద ఎడిటింగ్ ఆఫ్ ఫీచర్ క్యాన్వా యాప్ లో కాకుండా ఇంకేమైనా యాప్స్ ఉన్నాయి? అర్థం కాలేదు, కమ్ అగైన్. క్యాన్వా కాకుండా ఇంకేమైనా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయా? ఉంటాయి. కాకపోతే క్యాన్వాని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తామంటే ఒకే ప్లాట్ఫామ్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజైన్స్. మనం ఒకటనే కాదు, అన్ని రకాల డిజైనింగ్ ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ లో చేయొచ్చు. అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఈజీ టు యాక్సెసిబుల్. డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కానీ మీకు వాటర్ మార్క్ రాకుండా ఇలా ఉంటాయి. కొన్ని వేరే ఉన్నాయి వెబ్సైట్స్. కాకపోతే ఆ వెబ్సైట్స్ ఏంటంటే మనం డిజైన్ అంతా చేసినాక డౌన్లోడ్ చేసే టైంకి వాటర్ మార్క్ వస్తాయి. కొన్ని ఫ్రీ ఇస్తాడు. ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. యా, సో రాము రెస్టారెంట్ ని మనం ఇక్కడ పడితే అక్కడ జరుపుకోవచ్చు. ఈ రెస్టారెంట్ అనే దాన్ని పెద్దగా చేయొచ్చు, చిన్నగా చేసుకోవచ్చు. ఈ లోగో ఏదైతుందో దీన్ని చిన్నగా చేయొచ్చు లేదా పెద్దగా చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అప్ టు అవర్ సెల్ఫ్. మనం మన లోగోని ఎట్లా డిజైన్ చేసుకుంటాం అని చెప్పి జస్ట్ ఈ కావాల్సిన మినిమం చేంజెస్ ఇవి చేసేసుకొని దీన్ని డౌన్లోడ్ కొట్టేయచ్చు. షేర్ కొట్టేసి డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ డౌన్లోడ్ కొట్టామంటే రెడీ. ద లోగో ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ రెడీ అయిపోయింది. మీ డౌన్లోడ్స్ లో ఇప్పుడు ఆ లోగో అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, మన డౌన్లోడింగ్ అయింది. లోగో ముందు రెడీ అయిపోయింది. ఎక్కడ మీకు వాటర్ మార్క్ లేదు, ఏం లేదు, ఒరిజినల్ లోగో. సో ఈ లోగోస్ బయట చేయాలంటే మినిమం 300 to 1000 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఒక లోగో చేయాలంటే ఒక బిజినెస్. మనం విత్ ఇన్ మినిట్స్ లో చేయొచ్చు. ఇంకా మీకు టైం ఉందంటే దీన్ని ఇంకా మోడిఫికేషన్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద టైం, హౌ మచ్ టైం యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దిస్. లోగో అనే కాదు, పోస్టర్స్ చేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ డూ విజిటింగ్ కార్డ్, వాట్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ డూ. ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ కూడా చేద్దాం, సో దట్ బై దట్ వీ కెన్ ఎండ్ ఇట్. లెట్స్ టేక్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ వాళ్ళకి విజిటింగ్ కార్డ్ ఆప్షన్ మనకు వచ్చింది అనుకో. ఫోటోగ్రఫీ ఇంకా కొట్టగానే మీకు కింద రెడీమేడ్ టెంప్లెట్స్ వచ్చేసాయి. విజిటింగ్ కార్డ్ రెడీమేడ్ గా వచ్చేసాయి. ఈ విజిటింగ్ కార్డ్ మనం చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా చూడమే ఇది ఫోటోగ్రాఫర్ అర్థమవుతుంది. అంతే క్రియేటివ్ విజిటింగ్ కార్డ్, ఏదో నార్మల్ డిజైన్స్ కూడా కాదు ఇవి. బయట ఇచ్చే విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఇంకా నార్మల్ గా పేరు, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్ ఇస్తారు. కానీ ఇవి చూడగానే ఇప్పుడు మన దగ్గర 100 విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఉన్నా కూడా ఈ విజిటింగ్ కార్డ్ చూడండి, ఇది కెమెరా పర్సన్ అని ఈజీగా అర్థమైపోయేటట్టు డిజైన్స్ ఉన్నాయి. ఆ డిజైన్స్ మనం ఖచ్చితంగా బయట చేస్తే ఆబ్వియస్లీ దే విల్ లైక్ ఇట్, దే విల్ లైక్ యువర్ డిజైన్, దే లైక్ యువర్ విజిటింగ్ కార్డ్. బయట ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ డిజైన్ చేయాలంటే 150 to 200 రూపీస్ మినిమం ఛార్జ్, మినిమం
ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఇట్లా డిజైనర్ కావాలంటే 300-500 కూడా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సింపుల్ గా ఫ్రంట్, ఇది బ్యాక్. సో దీన్ని కూడా మనం కస్టమైజ్ ద టెంప్లెట్ అని కొట్టేసి మనకు కావాల్సిన చేంజెస్ మనం చేసేసుకొని మనం దాన్ని సేవ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇది ఫోటోగ్రఫీ. ఇక్కడ మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా ఒకటి. లెట్స్ టేక్ జూమ్ ఫోటోగ్రఫీ. ఇక్కడ కింద పేరు ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ వెబ్సైట్ పేరు ఇవ్వచ్చు, www.harsha. అయితే ఇది పెద్దగా చేయొచ్చు, చిన్నగా చేయొచ్చు, మన ఇష్టం ఎట్లా కావాలంటే. ఇది కూడా జరపవచ్చు, ఇది జరపవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లికబుల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లికబుల్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ వాంట్ టు టేక్ యువర్ డిజైన్. టెక్స్ట్ మార్చుకోవచ్చు, ఇది టెక్స్ట్ మార్చుకోవచ్చు. ఇవన్నీ డిలీట్ చేయొచ్చు. ఇది వద్దు అనుకుంటే డిలీట్ కొట్టేయచ్చు. ఇవన్నీ వద్దు అనుకుంటే ఇవన్నీ కూడా డిలీట్ కొట్టేయచ్చు, మన ఇష్టం. ఇట్స్ లైక్ హౌ యూ వాంట్ టు కీప్ యువర్ డిజైన్ మేడ్ లైక్ ఇట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. అన్ని వితౌట్ ఎనీ వాటర్ మార్క్స్ మీకు ఇవి వచ్చేస్తాయి. డైరెక్ట్ మీరు తీసుకెళ్ళి బయట ప్రింటింగ్ ఇచ్చేయచ్చు. సో ఇట్ ఇస్ షోయింగ్ ద 3D version of how your design came. You see here, the front, back. సో ఇలా సింపుల్ గా మీరు ఎన్ని డిజైన్ అంటే అన్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి లిమిట్ అంటే ఏం లేదు. మీకు నా క్లయింట్స్ మంచిగా ఉన్నారు అనుకుంటే మస్తు మందిని మీరు తీసుకోవచ్చు, చాలా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ సే, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనే ఒక టూల్లో మీరు 100 నేర్చుకోవచ్చు, ఒక్కటని కాదు. అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు స్కిల్ బాగుంటే మీ దగ్గర, మీకు టాలెంట్ ఉంటే చాలా మంది క్లయింట్స్ మీకు బయట ఉంటారు. మీరు ఇవన్నీ మీకు చూపించేటి అన్ని లైఫ్ లో యూజ్ అయ్యేవి. ఎవరికో ఒకరికైనా కాకపోయినా మీకైనా అయితే అట్లీస్ట్. అండ్ ఓన్లీ చేసే జాబ్ అనే కాదు, జాబ్ వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా క్లయింట్స్ ని వెతికి దే కెన్ డూ ఫ్రీలాన్సింగ్. లేదు అనుకుంటే ఒక ఏజెన్సీ లా స్టార్ట్ చేసి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు, వేరే వాళ్ళతో పని చేయించుకుంటారు. లేదు అంటే మీ దగ్గర ఏదైనా బిజినెస్ ఉంటే మీ బిజినెస్ కి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ సేవ్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే ఒక స్టార్ట్అప్ ఐడియా ఉంది, మీరు ఒక 2-3 ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు కూడా అది స్టార్ట్ చేసి దాన్ని ఆన్లైన్ లోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలని డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ తో చేయొచ్చు. అదే వేరే కోర్సెస్ చేస్తే ఏంటంటే ఏదైతే కోర్స్ మీరు చేసి ఆ కోర్స్ నేర్చుకుని ఆ జాబ్ చేయడం తప్ప ఆ కోర్స్ మీకు ఎక్కడ మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో హెల్ప్ కాదు. అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది మీ పర్సనల్ లైఫ్, మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అన్నిటికీ హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఓన్లీ అండర్ వన్ కోర్స్ అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ బ్యూటీ. And everything is practically implemented in your life as well as in your profession. So this what about all the opportunities when you get as a freelancer. And finally, like if your business is not in the internet, then your business is out of the business. This is the practical thing, because after COVID చాలా రిసెషన్స్ వచ్చేసినాయి. కోవిడ్ తర్వాత చాలా మందికి అర్థం అయిపోయింది రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఏంది కథ అని చెప్పేసి. అండ్ యూ కాంట్ ఈవెన్ బిలీవ్ లైక్ హౌ మెనీ ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఫేసింగ్ పీపుల్. చాలా మందికి చాలా భయాలు కూడా ఉన్నాయి. రిసెషన్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ప్లే ఆఫ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ చాలా మంది జాబ్స్ కానీ ఇప్పుడు కూడా భయపడుతున్నారు ఫ్యూచర్ లో జాబ్ అవుతాయేమని. కానీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ జాబ్ అయితే ఎప్పటికీ పోదు. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ లో ఏ జాబ్ అయినా పోవచ్చు, ఏ జాబ్ కైనా క్రైసిస్ ఉంది, కానీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ క్రైసిస్. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున లే ఆఫ్స్ వచ్చి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళ జాబ్లు పోయినా కూడా అందరు కలిసి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏ ఆప్షన్ లేకపోతే చేయాల్సిన ఒక బిజినెస్. ఆ బిజినెస్ చేసినప్పుడు ఆ బిజినెస్ ని ఆన్లైన్ లో తీసుకెళ్లాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఓ డిజిటల్ మార్కెటర్ కావాలి. సో ఆ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మళ్ళా మన దగ్గరికి వస్తుంది. సో ఈ జాబ్, ఈ ఏదైతే మీరు నేర్చుకుంటారో ఇట్ ఈస్ ఎ like diamond skill I can say, and it is not going to ruin you. It is going to help for your career, future, as well as your own things if you go into your practical life. So this what about today's demo. And మన సెషన్ లో కంప్లీట్ గా లైక్ ఎవ్రీ డే 2 hours సెషన్ ఉంటుంది. 1 hour వచ్చేసి థియరీ, 1 hour వచ్చేసి ప్రాక్టికల్. అండ్ ఇట్స్ ఎ 3 months కోర్స్. అండ్ ఇది లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ పైన అవుతాయి అండ్ కేస్ స్టడీస్ పైన అవుతాయి. అండ్ ఎవ్రీ వీకెండ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఎ హ్యాంగ్ ఎగ్జామ్. అండ్ మంత్లీ మనకి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి, వేర్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, రియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ తోటి మీకు ఇంటరాక్షన్ చేపిస్తాం. సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ one-on-one సెషన్ విత్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అండ్ యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ దెమ్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్. అసలు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది, వాళ్ళు ఎట్లా వచ్చారు, స్టార్టింగ్ డేస్ లో వాళ్ళ పేజెస్ ఎలా ఉండేవి, వాళ్ళకి ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ ఎట్లా వచ్చారు, ఎంత కన్సిస్టెన్సీ ఉండే, రియల్ టైమ్ థింగ్స్ తోటి మేము బాగా రిలేట్ చేస్తాం. సో దట్ యూ విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్ ఫేస్. మనం ఏదో ఓవర్ నైట్ స్టార్ట్స్ అని అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళు అంత ఈజీగా ఓవర్ నైట్ స్టార్ట్స్ అయిపోరు. వాళ్ళు కూడా చాలా మటుకు కష్టపడితేనే ఆ స్టేజ్ లోకి వస్తారు. సో కంప్లీట్ థింగ్స్ అనేది మీకు రియాలిటీగా చూపించాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఏదో కోర్సు నేను చేసిన బయట పోయి జాబ్ చేస్తామంటే అది వర్కౌట్ కాదు. ప్రాక్టికల్ గా బయట ఎలా ఉంటుంది, బయటకి రిలేటెడ్ గా బయట వర్క్ ఎలా ఉంది, బయట నేర్చుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్యూచర్. అండ్ అది ఒక స్కిల్ మీకు జాబ్సే కాకుండా మీ ఫ్యూచర్ కి అండ్ మీ క్యాలిబర్స్ కి
మీ గ్రోత్ హెల్ప్ అవుతుంది. కంప్లీట్ గా మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్. This is what about today's session, and this is what about how digital marketing course will go. And you will be getting certificate from Google 7+ certification, Google Ads ఇవన్నీ మనం చేసినప్పుడు అక్కడ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, చేసినప్పుడు మనకి సర్టిఫికేషన్స్ కూడా వస్తాయి. 100% జాబ్ అసిస్టెంట్స్ ఇవన్నీ మీరు కరెక్ట్ గా చేసి మీరు లైవ్ ప్రాజెక్ట్ చేసి ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్స్ కరెక్ట్ గా చేసుకుంటే మీకు డైరెక్ట్లీ మేము సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తాం. అవి ఇచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్లీ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ పంపిస్తాం. మీరు అక్కడ మీ స్కిల్స్ తోటి మీరు క్రాక్ చేయొచ్చు. అండ్ మోస్ట్లీ ఇదంతా అయిపోయినా మీరు జాబ్ గురించి కూడా చూడరు. యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ ఫ్రీలాన్సింగ్ లాగా చేసుకుంటా అనే పాయింట్కి వచ్చేసి, ఎందుకంటే ఇంత స్కిల్ వచ్చేసినాక యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ అవుట్ సైడ్. ప్రతి బిజినెస్ చిన్న షాప్ దగ్గర నుంచి పెద్ద బిజినెస్ వరకు అందరికి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కావాలి. వాళ్ళ వరకు మీరు అప్రోచ్ అయ్యి మీరు చేసుకోగలిగితే దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ మీ అండ్ టుడే సెషన్. సో ఎనీ మోర్? చిన్న స్మాల్ క్వశ్చన్ సార్ ఎస్ శ్రీధర్. ఈ ఏ రీప్లేస్ చేస్తారు సార్ మరి డిజిటల్ మార్కెటింగ్? డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి ఏ రీప్లేస్మెంట్ చేసే ఛాన్సే లేదు. బికాస్ ఎందుకు సార్? డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పర్సన్స్ ఏఐ టూల్స్ ని వాడతాం మనం. అవి వాడుతూ మనకి సోషల్ మీడియా కానీ దీనికి కానీ అన్ని చేస్తాం. మరి అవే ఉంటాయి. ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్తా, ఏఐ టూల్స్ రీప్లేస్ చేస్తే ఏమో, కాకపోతే ఇప్పుడు బిజినెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇప్పుడు బిజినెస్ నేను బిజినెస్ చేస్తున్నా, నేను బిజినెస్ చేయటోని నా బిజినెస్ ని పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఏఐ టూల్స్ ఇవన్నీ పట్టుకొని అవన్నీ చేసుకునే టైం నాకు ఉండదు. అవన్నీ చేయనికే నేను ఒకరిని పెట్టుకుంటా, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తెలిసిన పెట్టుకుంటా. ఆ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఏఐ టూల్స్ పెట్టుకొని నలుగురు చేసే పని ఆయన ఒక్కనే చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక మీకు యాక్చువల్లీ ఒక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏదైనా చేయాలంటే మనకు గ్రాఫిక్ డిజైనర్ కావాలా, ఒక వెబ్సైట్ డిజైనర్ కావాలా, ఒక ఎడిటర్ కావాలా, ఒక సోషల్ మీడియా హ్యాండ్లింగ్ కావాలి. ఇట్లా డిఫరెంట్ ఒక 5-6 మంది కావాలా సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ చేయాలి. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఒక బిజినెస్ కి కానీ ఒక కంపెనీ కానీ చేయాలంటే. కానీ మీకు ఇవన్నీ నేర్పించడం వల్ల ఆ వర్క్లన్నీ మీరు ఒక్కరే చేయగలుగుతారు. అదే చెప్తున్నప్పుడు క్యాన్వా డిజైనింగ్ మీకు చిన్నది తెలిసినప్పుడు మీరే డిజైనింగ్ చేస్తారు. వెబ్సైట్ మీకు తెలిసినప్పుడు మీరే వెబ్సైట్ డిజైన్ చేస్తారు. ఏఐ టూల్స్ ని వాడుకుంటే మీరే కంటెంట్ జనరేట్ చేస్తారు. అంటే అందరు చేసే పని మీరు ఒక్కరు చేస్తారు. అట్లా అని చెప్పి మీరు ఒక్కరు కూడా రీప్లేస్ చేసే ఏఐ అనేది రాదు ఎప్పటికీ. అది చేయడానికి ఒకరు కావాలి కదా. అది మీరు సార్ పని చెప్పండి. సార్ ఇది ఆన్లైన్ లో నేర్చుకోవచ్చా మరి? ఇది ఆన్లైన్ లో ఉంది, ఆఫ్లైన్ లో ఉంది. 2 ఉన్నాయి. ఆఫ్లైన్ లో వస్తా అంటే కేపీహెచ్బి మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. లేదు ఆన్లైన్ నేర్చుకుంటే నైట్ టైమ్స్ లో మన క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో దట్ మీ జాబ్స్ కానీ మన స్టడీ ఉన్నా కూడా నైట్ టైమ్ లో మీరు చదువుకోవచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు. మాకు ఆన్లైన్ లో కావాలి సార్. షూర్ మన సేల్స్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అవుతారు. సో వాళ్ళు మీకు కాల్ చేస్తారు, మీరు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఫనీ కదా, తెలుపుతా. ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫనీ. మేబీ సార్ ఇది ఆఫ్లైన్ లో మరి మనకి టైమింగ్స్ ఏంటి సార్? అంటే మార్నింగ్ 9 to 11. ఓకే, 9 to 11 తర్వాత ఆఫీస్ అక్కడనే ఉండొచ్చా, లేకపోతే ఉండొచ్చు. ఓన్లీ మీరు 9 to 11? ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా అంటే అక్కడ ఉండి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ లో సార్ మరి ఆన్లైన్ అప్పుడు మనకి 1 hour సెషన్ ఉంటుంది కదా. 1 hour సెషన్ అయిపోయినాక మీకు అసైన్మెంట్ ఇస్తాం. ఈ రోజు ఒక టాపిక్ చెప్పిన ఆ టాపిక్ పైన అసైన్మెంట్ ఇస్తా. ఆ అసైన్మెంట్ మీరు ఇక నెక్స్ట్ ఇక నైట్ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ డే రోజు అది మాకు మెయిల్ చేసిరు అనుకో, ఆ అసైన్మెంట్ చూసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే రోజు మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే సార్. Done. Any more questions? ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ మెటా అన్నట్టు ఇన్స్టాగ్రామ్ Sir, can you please talk louder? మీ వాయిస్ చాలా లో వస్తుంది. ఫేస్బుక్ మెటా ఉన్నట్టు యా, ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా సెపరేట్ గా ఏమైనా ఉంటుందా ప్లాట్ఫామ్? ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ ఈ 3 ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. సో మెటా అతనే ఫేస్బుక్ యాడ్స్ మేనేజర్ ఉంది. ఆ ఫేస్బుక్ యాడ్స్ మేనేజర్ లో మనం యాడ్ రన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. ఈ యాడ్ మీరు ఫేస్బుక్ లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఇన్స్టాగ్రామ్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే రెండిట్లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆ ఆప్షన్ మనం చేసుకుంటే ఓన్లీ ఫేస్బుక్ లో అంటే ఫేస్బుక్ లో వెళ్ళచ్చు, ఓన్లీ ఇన్స్టాలో వెళ్ళచ్చు, రెండిట్లో చేయాలంటే రెండిట్లో చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? Cool. Any more doubts? Any more session? Any more questions? ఎవరికైనా ఇంకేమైనా? నజీర్ ఓకే. సో ఒక ఫీడ్బ్యాక్ కావాలా, లైక్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్, సో దట్ ఈరోజు సెషన్ ఎట్లా అనిపించింది? ఎందుకంటే ఇంత ఆల్రెడీ పొద్దు నుంచి క్లాసులు చెప్పకుండా కూడా వచ్చి మళ్ళీ ఒక ఎనర్జీ తోటి మీ అందరికి చెప్పడం అనేది ఇట్స్ లైక్ మై ప్రివిలేజ్. ఇంతసేపు మీరు టైం ఇచ్చారు అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్. సో అట్లీస్ట్ 1 person ఎవరైనా ఒకరు, శ్రీధర్ ఆర్ సమ్వన్, జస్ట్ ఈరోజు సెషన్ ఎట్లా అనిపించింది మీకు? చాలా క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే సార్, బాగుంది సార్. అసలు యాక్చువల్లీ సార్ నేను మాట్లాడుతున్నా. యాక్చువల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే తెలియదు యాక్చువల్లీ. సో ఇవాళ నాకు అది అంటే ఏంటో తెలిసింది, ఎలా చేయాలని కూడా తెలిసింది. ఆల్మోస్ట్ కొంచెం స్టార్టింగ్ బేసిక్ నాకైతే బాగా నచ్చింది సార్ క్లాస్ అయితే. ఓకే.
ఓకే థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ. శశాంక్. చాలా క్లియర్ గా ఉందండి, చాలా ఈజీగా అర్థమైంది. ఓకే. అందుకని ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్స్ వేయలేదు, లాస్ట్ లో నేను ఒపీనియన్ చెప్దామని చెప్పి ఫాలో పెట్టుకున్నాను. నాకు చాలా క్లియర్ గా ఉంది. అండ్ వన్ మోర్ నాకు డౌట్ ఏంటంటే, ఇది ఫోన్ ద్వారా మనం ఆన్లైన్ చేసుకోవచ్చా, లేదంటే ల్యాప్టాప్ అయితే ఉండాలి, బికాస్ మనం అన్ని డీటెయిల్ గా కాబట్టి ఆప్షన్స్ అనేవి మీకు మొబైల్ లో ఉండవు. ల్యాప్టాప్ అయితేనే మీరు అన్ని క్లియర్ గా నేర్చుకోవచ్చు. వితౌట్ ల్యాప్టాప్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే. రైట్. ఎనీవన్ కెన్ గివ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్. ఇంకొక ఫీడ్బ్యాక్. అన్న వినిపిస్తుందా? చెప్పండి బ్రో. అనిల్. అన్న క్లాస్ బాగుందన్న, అంటే అర్థమైన కాడికి కొంచెం. ఓకే. వస్తా, క్లాస్ లో ఉన్నా. హలో చెప్పండి అన్న. ఓన్ గా నాకు రెస్టారెంట్ ఉంది యాక్చువల్ గా. ఓకే. బిజినెస్ చాలా డల్ నడుస్తుంది, అందుకని కొంచెం వేరే ప్లాట్ఫామ్ చూద్దాం డిజిటల్ కి సంబంధించిన అని చెప్పేసి ఇందులోకి వచ్చాను. ఓకే. కొంచెం వెబ్ డిజైన్ అంటే కొంచెం డిజైనింగ్ ఫోటోషాప్ ఉండే ఇంతకుముందు ఫ్రెండ్ది, అతని దగ్గర నేను ఫోటోషాప్ కొంచెం ఐడియా ఉంది కొంచెం. మీరు అన్నట్టుగా క్యాన్వా అందులో కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళకు డిజైన్ చేసి ఇస్తాను. దాని తర్వాత నేను రెస్టారెంట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు నాకు బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి GoDaddyలో నేను డొమైన్ తీసుకున్నాను. ఓకే. సో ఇంతవరకు నేను ఓన్ గా 2-3 వెబ్సైట్లు తయారు చేసి మీరు అన్నట్టుగా హోస్టింగ్ అనేది కొంచెం ఐడియా అప్పుడు లేకుండే. ఓకే. కానీ ఏదో ట్రై చేస్తుండే గూగుల్ యాడ్స్ లో కానీ అట్లా. ఓకే. ఈ రోజు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది. ఓకే. ఇంకా దీని గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఉంది అట్లానే మేము ఈ క్లాస్ తీసుకున్నాం. షూర్, తప్పకుండా మన క్లాసెస్ లోకి వచ్చేసినట్టే కంప్లీట్ గా మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని నేర్పించేస్తాం. మీరు కూడా మొత్తం ఇంకా మీ రెస్టారెంట్ ఇంకా ఆన్లైన్ లోకి ఎట్లా తీసుకెళ్ళచ్చు, దాని మీద వీడియోస్ మెయిన్. ఇప్పుడు రెస్టారెంట్స్ అనేది వీడియో మార్కెటింగ్ చాలా రన్ అవుతుంది. నువ్వు చూస్తున్నావు లేదో? వీడియోస్ చాలా తయారు చేస్తాను. మీరు ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటారు వీడియో చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళ నా ఫ్రెండ్స్ వారికి ఏదో చిన్న వీడియోలు తయారు చేయమంటే కూడా తయారు చేసి ఇచ్చాను. ఓకే. బాగుంటుంది. ఓకే. అందులో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది నాకు డిజైనింగ్ సంబంధించింది. ఇంకా దీని స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని నా ఆలోచన. షూర్, తప్పకుండా నువ్వు చేసుకోవచ్చు. నువ్వు క్లియర్ గా ఒక 3 months నీకు కాదనుకుని మంచిగా రోజుకు 2-3 గంటలు దీనికి టైం ఇచ్చావు అంటే నువ్వు ఈజీగా గ్రో అయిపోవచ్చు. నీ బిజినెస్ లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. నీదంతా ప్రాక్టీస్ అంతా నీ బిజినెస్ పైన చేస్తాను. ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, నాకు ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ రాదు. అంటే మినిమం స్పెల్లింగ్స్ అవి వస్తాయా? ఇక్కడ ఇప్పుడు డిస్ప్లే ఇఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ దెన్ యువర్ బిజినెస్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్. చాలు. నీకు ల్యాప్టాప్ మామూలుగా ఆపరేట్ చేయడం వచ్చా? గూగుల్ ఓపెన్ చేయడం ఏమన్నా వచ్చా? గూగుల్ తెలుసు. ఇంటర్నెట్ వాడడం వచ్చు కదా? తెలుసు. టెన్షన్ ఏం లేదు, నువ్వు చేసేయచ్చు. కాన్ఫిడెంట్ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకేనా? టెన్షన్ ఏం లేదు. వెతుక్కోవడమే కష్టం కదా సార్. ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత అవన్నీ నేర్పిస్తారు కదా. అవన్నీ చెప్తాం, ఎట్లాగా రీచ్ అవుట్ అవ్వాలా, ఎట్లా అవ్వాలని, మీరు దొరకబట్టాలా, ఎట్లా మాట్లాడాలా, ఎట్లా చేసుకోవాలా. ఈజీ. నువ్వు గట్టిగా ఫస్ట్ నీ దగ్గర సత్తా నువ్వు పని నేర్చుకున్నావు అంటే ఆటోమేటిక్ గా నీకు అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, అంతే. స్మాల్ డౌట్ సార్. అయితే ఇప్పుడు మనకి నార్మల్ గా శాలరీ అనేది ఇట్లా కంపెనీ తరపున ఎట్లా అన్నట్టు ప్యాకేజ్ ఎక్కువ ఉంటుందా, లేకపోతే? ఇప్పుడు సాలరీలు అనేవి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి స్టార్టింగ్ లో. యాజ్ అ ఫ్రెషర్ మీరు 15,000 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 15,000 నుంచి 20,000 వరకు వస్తాయి మీ టాలెంట్ ని బట్టి. కానీ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఇవన్నీ లైవ్ గా చేసుకుంటా, ప్రాజెక్ట్స్ మీద చేసుకుంటా ఒక 7-8 నెలలు చేసిన తర్వాత మీరు ఒక 25,000 30,000 ఈజీగా సంపాదించవచ్చు. మీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే. ఎందుకంటే ఫ్రెషర్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో వాళ్ళు మీకు అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోవచ్చు, అంత ఇవ్వకపోవచ్చు. అదే అమౌంట్ మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు, మీ టాలెంట్ మంచిగా ఉంటుంది. కాబట్టి నేనేం సజెస్ట్ చేస్తాను అంటే, చేసినాక ఆయన జాబ్ చేసుకున్నారు అనుకో, మీరు ఒక 5-6 ప్రాజెక్టుల మీద పని చేస్తారు. మీకు కూడా అర్థమైతే ఏది ఎట్లా నడుస్తుంది, ఏది ఎట్లా నడుస్తలేదని. దాన్ని బట్టి మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ టైం మీరు ఒక ప్రాపర్ గా మీ బిజినెస్ రన్ చేసుకోవడం, వేరే వాళ్ళకి పర్చేజ్ చేయడం అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే. చలో, ఎనీ మోర్ డౌట్స్, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీ మోర్ ఫీడ్బ్యాక్స్? లోకేష్ గారు, నా పేరు నజీర్ అండి.
Yeah. యాక్చువల్లీ నేను ఆల్రెడీ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీ అండి యాజ్ Okay. అడ్మిషన్ కౌన్సిలర్. Okay. ఇప్పుడు మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా సార్ జనరల్ గా. Freelancing. ఫ్రీలాన్సింగ్ ద్వారా మనం Yes. Yes. ఫ్రీలాన్సింగ్ ద్వారా మినిమం ఎంత మనీ మనం ఎర్న్ చేస్తుంటారు లైక్ మీరు సెలెక్ట్ కొంత చేసుకున్న I mean, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న డొమైన్ బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇవి చూపించా మీకు, ఇవన్నీ ఫ్రీలాన్సింగ్ లో చేసేది. ఇప్పుడు మీరు వెబ్సైట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీకు మీ దాంట్లో మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, మీ ఫ్రెండ్ కి ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ కి ఒక చిన్న బొటిక్ ఉంది, ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఒక వెబ్సైట్ కావాలి. ఆ వెబ్సైట్ కోసం యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్. బయట మార్కెట్ లో అయితే వెబ్సైట్ కి 10,000 మినిమం. నేను ఇంకా 5 పెట్టా. ఇది అన్ని యావరేజ్ ఫిగర్స్. 10,000 నుంచి 25,000 వరకు చార్జ్ చేస్తారు అకార్డింగ్ టు ద క్లయింట్. మీరు ఒక 5,000 10,000 చార్జ్ చేసినా కూడా మీకు హోస్టింగ్, మీ డొమైన్, ఇవన్నీ మీకు మహా అయితే ఒక 3,000 ఫినిష్ అయిపోతాయి. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏదుందో అది మీకు ప్రాఫిట్. ద టైమ్ వాట్ యూర్ ఇన్వెస్టింగ్. అండ్ ఆ మంత్ లో మీరు ఒక 4-5 వెబ్సైట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ యుల్ గెట్ లైక్ 20,000 to 25,000 వరకు మీరు ఎర్న్ చేసేయచ్చు. ఓకే. లేదా ఇది డ్రాప్ షిప్పింగ్ ఎట్లయితే ఉందో డ్రాప్ సర్వీసింగ్ కూడా ఉంది. అంటే మీరు క్లయింట్ ని పట్టుకొని క్లయింట్ దగ్గర వర్క్ తీసుకొని మీ దగ్గర ఉన్న ఫ్రీలాన్సర్ వేరే వాళ్ళు వెబ్సైట్ చేయడానికి రెడీ ఉండి 5,000 చేసే వాళ్ళని పట్టుకొని క్లయింట్ దగ్గర మీరు 10,000 తీసుకొని ఈయనతో 5,000 చేయించుకోండి. మధ్యలో మీకు 5,000 మీకు ప్రాఫిటే, మీరేం వర్క్ చేయకుండా. ఓకే. లైక్ కాకపోతే ఇది ఏంటంటే మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీకు తెలుస్తుంది ఎట్లా అవుతుంది పని, ఎట్లా. ఇప్పుడు మీరు క్లయింట్ తో మాట్లాడితే మీకు తెలిసి ఉండాలి కదా సబ్జెక్ట్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మా వర్కే తెలుస్తుంది కదా. ఎస్, అది వన్స్ మీరు తెలుసుకున్నారంటే మీరు క్లయింట్ తో మాట్లాడడం మీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. మీరు పని మీ కింద ఉందో ఎట్లా పని చేయాలో కూడా మీరు చెప్పడానికి ఉంటుంది కదా. నాకు ఈ వెబ్సైట్ కావాలి, ఇట్లా కావాలి, ఇది ఇట్లా ఉండాలి, అట్లా ఉండాలి, ఇవన్నీ ఎట్లా చెప్తారంటే మీకు సబ్జెక్ట్ తెలిస్తే మీరు చెప్పగలుగుతారు. మనకు తెలియకుండా యా. ఎనీవే లోకేష్ గారు, ఇట్స్ నైస్ ఇంట్రాక్షన్ అండి. మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. లైక్ మీ డెమో కానివ్వండి, ఎక్సలెంట్. ఇక ఆల్రెడీ ఒక డెమో, వేరే ఒక డెమో కూడా విన్నాను నేను. యాక్చువల్లీ నేను వింటున్నాను డెమోస్ కూడా. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు లైవ్ లో అంటే చాలా మంది చెప్పలేదండి ఇలా ఉంటుంది, ఇలా చేస్తారని ఎవరు చెప్పలేదు ఇంతవరకు. ఐ మీన్ డెమోస్ లో. ఎనివే మీరు ప్రాక్టికల్ కూడా ఇలా చేస్తారని చెప్పేసి చెప్పడం అనేది ఇట్స్ వండర్ఫుల్ నైస్ థింగ్. రియల్లీ వెరీ గుడ్ డెమో అండి. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. చాలా బాగా చెప్పారు మీరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So guys, this is what about today's demo. And if you are interested, just get back to our team. So our team will be getting back. Slots అనేవి క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి, కొన్ని స్లాట్స్ ఉన్నాయి. విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి. సో తొందరగా ఎన్రోల్ అయిపోండి అండ్ బీ రెడీ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ క్రేజీ స్టఫ్. అన్ని ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాం. నో థియరీ పార్ట్, నథింగ్. వి విల్ డూ ఇట్, వి విల్ షో ఇట్, వి విల్ సీ ద రిజల్ట్స్. దట్స్ ఇట్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు తొందరగా ఎన్రోల్ చేసేసుకోండి. విల్ మేక్ దిస్ హ్యాపన్ థింగ్. మీరు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అన్ని కానీ మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. నేను చెప్పింది చాలా తక్కువ, డెమో టైం చాలా తక్కువ కూడా చెప్పాను. వెన్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద క్లాసెస్ ఇట్ విల్ బి ఇట్స్ లైక్ ఎ రోలర్ కోస్టర్ థింగ్. సో ఐఎమ్ రెడీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ టు టీచ్ యూ పీపుల్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్సో రెడీ, జస్ట్ ఎన్రోల్ విత్ us. So that's all for today's session. Thank you for giving this much of wonderful time with me, and signing off. Good night, have a good day. Bye Anna. Bye.